കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്തരുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുവதாக. നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സമയം കിട്ടിയതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. இந்த நேரத்தில் உங்களோடு இணைந்து இருக்க எனக்கு கிடைத்த நல்ல நேரத்துக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறேன். പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യാത്രാഗമത്തിൻ പുസ്തകത്തിലിருந்து ഒരു വാർத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். ബൈബിളുള്ളവർ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നവർ തുറന്നാട്ടെ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33-ാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ. യാത്രാഗമത്തിൻ പുസ്തകം എല്ലാവരും എടുത്തുകൊള്ളുவோம். 33வது அதிகாரம் 10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 10லிருந்து வசனத்தை வாசிக்கலாம். 10லிருந்து. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ മൂടി തലകളെ സാഴ്ത്തി ഇണൈந்து ജെപം பண்ணுவோம். ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവെ, നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അടുത്ത് വരികയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മകളുടെ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ഈ പ്രത്യേക സമയം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവസഹിത്വത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന സകല മുഖങ്ങളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉടയ്ക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം നൽകാൻ, ഞങ്ങളെ തൊട്ട് സംസാരിക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. തിരുസഭയുടെ നടുവിൽ ഉലാവിയ അതേ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഉലാവേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമഹത്വം ഇന്ന് ഈ ജനം അനുഭവിക്കട്ടെ കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ 2023 കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വേറിട്ട പതിപ്പീരുകൾ 24 ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം അവരെ തെളിയിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഉണർവിന് വേണ്ടി, ഇന്ത്യയുടെ ഉണർവിന് വേണ്ടി, ഇന്ത്യയിലെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളെ തൊടുന്ന അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. പൈശാചിക ലോകത്തെ വിറപ്പിക്കുന്ന ചിലർ ഇന്ന് രാത്രി എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ജനത്തിന് അത് അനുഗ്രഹമാകണം. ഞങ്ങളുടെ നാവിലും വിരലിലും നിന്റെ ശക്തി പകരേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. കർത്താവിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുവதாக. പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് മോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പഴയ ഏർപ്പാട്ടിലെ മിക മുഖ്യமான ഒരു നബർ தான் മോസേ. ദൈവം എപ്പോഴും തൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ വ്യത്യസ്തരാണ്. அதாவது தேவன் தம்முடைய செயல்களுக்காக பயன்படுத்தும்படியாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வித்தியாசமான நபர்கள். മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒന്നും കാണത്തില്ല. പക്ഷെ ദൈവം അവരെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. மற்றவங்க பார்க்கும்போது தகுதி திறமை எதுவுமே இருக்காது. ஆனா தேவனுடைய பார்வையில் அவர்கள் மேன்மையானவர்கள். ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മിസ്രയീമിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ജനിപ്പിച്ച ആളാണ് മോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காகவே தேவன் பிறக்க பண்ணின மனுஷன் தான் மோசே. നിങ്ങൾക്കിത് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பகுதினாலும் ரொம்ப ஜெபத்தோட கவனிங்க. ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ஒரு யோசேப் என்று சொல்லுகிற ஒரு மேன்மையான மனுஷன் வேதத்திலே உண்டு. പുള്ളിക്കാരൻ സ്വപ്നങ്ങളുടെ രാജാവാണ്. அவர் யார் அப்படின்னா கனவு காண்கிறதுல பயங்கரமான ராஜா. സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. ஆமா, கனவு காண்கிறவர்களுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறேன். ചിലർ കടന്നാൽ സ്വപ്നവേ കാണത്തില്ല. சிலவங்க படுத்து தூங்கினா சோத்திரம் தரிசனம் கனவு வராது. ചിലർ ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് ചിരിക്കുന്ന കാണാം, സ്വപ്നം കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ്. சில ஆட்கள் தூக்கத்தில் கிடந்து சிரிக்காங்க. ஏன் தெரியுமா? கனவு பார்க்கறதுனால. അവൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ചിലരുടെ വീഡിയോ, എൻ്റെ കൂടെ ഉറങ്ങുന്നവരുടെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
நீங்க கவனிச்சுக்கோங்க, என் கூட தூங்கினவங்க அப்படி அனுபவப்பட்டவங்களுடைய வீடியோ கூட நான் வச்சிருக்கிறேன். ഞാനൊരു രാത്രി ഒരിക്കലും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ഒരു വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന സമയത്ത് நான் ஒரு விஷயம் ஒரு வீட்டில் போய் தூங்கின போது ஒரு கனவு கண்டேன். ഒരു ആനയായിട്ട് എന്നെ ഓടിക്കുകയാണ്. ஒரு யானை என்னை பயங்கரமா துரத்துது. ഞാൻ അതിനെ പേടിച്ച് ഓടുന്നു. நான் அதுக்கு பயந்து ஓடுறேன். അതിന്റെ പുറകെ വരുന്നു. அது என் பின்னாலே வருது. ഞാനൊരു മരത്തെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു. நான் ஒரு மரத்தை போய் பிடிச்சுக்கிடுறேன். ഇതിന്റെ രണ്ട് കൊമ്പ് വന്ന് മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് എന്നെ ഞെരുക്കുകയാണ്. அந்த ரெண்டு கொம்பையும் வச்சு மரத்துக்கு நடுவில் வச்சு என்னை நெருக்குது. എന്നിട്ട് അത് തുമ്പിക്കൈ പൊക്കിയിട്ട് എന്നെ തിന്നാൻ തുടങ്ങി. அந்த துதிக்கையை தூக்கி என்னை அப்படியே பிடிச்சு தூக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படியே சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டு ഞാൻ ഉടനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പോ പിശാചേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഒരു അടി കൊടുത്തു. பாருங்க, நான் தூக்கத்துல இருந்து அப்படியே குதிச்சு எழுந்து இயேசுவின் நாமத்துல போன ஒரு அடி கொடுத்தேன். അത് എന്റെ അടുത്ത് കിടന്ന പാസ്റ്ററുടെ പുറത്തിനിട്ടായിരുന്നു. அது என் பக்கத்துல இருந்த ஊழியக்காரனுக்கு மேல பட்டுருச்சு. അദ്ദേഹം ചാടി എഴുന്നേറ്റു. அவரும் குதித்து எழும்பினார். എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നാ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. அவர் கேட்டாரு, என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டாரு. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്വപ്നം പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു. நான் இந்த കനவை அவர்கிட்ட சொன்னேன். പുള്ളി ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ചിരിച്ചിരിക്കുക. அவர் உட்கார்ந்து பயங்கரமா சிரிச்சாரு. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. நான் கேட்டேன், ஏன் யா சிரிக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன். ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടാ മണ്ട, ആന സസ്യബുക്കാണ്, ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ തിന്നത്തില്ല. அவர் சொன்னார், ஏ மடையா, யானை வந்து ஒருபோதும் சொத்தர மாംസத்தை சாப்பிடாது, அது மரங்களை தான் சாப்பிடும், இலைகளை தான் சாப்பிடும்னு சொன்னாரு. നമ്മൾ പലരും ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്വപ്നം കാണുന്നവരാ. நம்ம யாருமே நம்மளும் அநேகர் இப்படி சம்பந்தம் இல்லாத கனவு காண்கிறவர்களா இருக்கிறோம். ആമേൻ. ஆமென். ജോസഫ് ഒരു ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്വപ്നം കണ്ടു. பாருங்க, யோசேப்பு ஒரு சம்பந்தமே இல்லாத கனவு பார்த்தாரு. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കറ്റ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നത്? பாருங்க, அங்க வந்து அந்த கோதுமை தானியம் நிமிர்ந்து நிக்குது. കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വയലുള്ള സ്ഥലമാണ് തമിഴ്നാട്. கேரளத்தை விட அதிகமா வயல் நிறைஞ்ச இடம் தமிழ்நாடு. ഇപ്പൊ മിഷ്യൻ കൊണ്ടാണ് കൊയ്യുന്നത്. നേരത്തെ അരുവ കൊണ്ട് കൊയ്യുമായിരുന്നു. இப்ப பாருங்க, இயந்திரங்களை கொண்டு அறுவடை செய்கிறாங்க. அந்த நாட்கள் எல்லாம் அருவாளை கொண்டு தான் அறுவடை பண்ணுவாங்க. കൊയ്തെടുത്തത് കെട്ടിവെക്കുന്നതിന്റെ പേരാ കറ്റ. பாருங்க, அந்த எடுத்து அப்படி ஒன்னா கட்டி வைக்கிறதா அந்த அந்த அரிக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ഒരിക്കലും കറ്റയ്ക്ക് നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. பாருங்க, அந்த അരിക്കെട്ടുகளுக்கு ஒரு நாளும் தானா எழுந்து நிக்கவே முடியாது. കാര്യം വേരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതാ കറ്റ. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வேறு கிடையாது, அதனால நிக்க முடியாது. അത് ഒരിക്കലും നിവർന്ന് നിൽക്കത്തില്ല. அது ஒருபோது நிமிர்ந்து நிற்க முடியாது. ജോസഫ് കണ്ട സ്വപ്നം കറ്റ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ஹல்லேலூயா. ஆனா யோசேப்பு கண்ட சொப்பனம் வேறில்லாத அந்த நெற்கதிர் நிமிர்ந்து நிக்குது. ആമേൻ പറയാമോ? ஆமென் சொல்லுங்களேன். ജോസഫിന് മനസ്സിലായി കറ്റ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ദൈവം നിവർത്താതെ അത് നിൽക്കത്തില്ല. ஹல்லேலூயா. யோசேப்புக்கு அதை பார்த்த உடனே புரிஞ்சு போச்சு, அந்த கட்டுகளுக்கு வேறு இல்லை, நிக்க முடியலனாலும் அதை நிப்பாட்டினது கர்த்தர் தான். ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, இந்த ராத்திரி நான் உங்களை பார்த்து சொல்றேன், ദൈവം നിർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നാം 2023-27 വരെ നിൽക്കുന്നത്. ஆமே ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் நம்மை நிறுத்தினதுனால தான் இந்த 2023 கடைசி வரைக்கும் நின்றுட்டு இருக்கிறோம். അവൻ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോഴേ എതിരുകൾ ഉണ്ടായി. பாருங்க, அவன் தரிசனம் கண்ட உடனே எதிர்ப்புகள் வந்தது. അവന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അവനെ പൊട്ടക്കണിച്ച് തള്ളിയിട്ടു. அவருடைய சகோதரர்கள் தண்ணீர் இல்லாத வெறுங்குழியில் அவரை போட்டார். അവര് കൈയടിച്ച് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവന്റെ സ്വപ്നവും അവനും അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു. அவங்க கைதட்டி பரியாசம் பண்ணி கொண்டு சொன்னார்கள், அவனுடைய தரிசனம் எல்லாம் அதோட முடிஞ்சு போச்சுன்னு. എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു, ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னார், ആ കുഴി നിന്റെ അടുത്ത രാജ്യത്തിന്റെ വഴിയാണ്. அந்த படுகுழி தான் அடுத்த தேசத்துக்கு போகக்கூடிய உனக்கு சுரங்க பாதை. വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലരോട് കർത്താവ് ഇടപെടുക. அதை விசுவாசிக்கிற சிலரோடு ஆண்டவர் பேசுகிறார். നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെക്കാളും ഗുണം നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവരാ. ஆமா, நம்மளை நேசிக்கிறவர்களை பார்க்கிற நன்மை செய்கிறவர்கள் நம்மை எதிர்க்கிறவர்கள் தான். തള്ളാൻ ആരേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവരെ മറക്കരുത്. അവര് കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര എത്തിയത്. யாராவது தள்ளி போட இருக்காங்களா, அவங்கள மறந்துடாதீங்க. நிச்சயமா அடுத்த உயர்வுக்கு நம்ம போக போறோம் அவங்க மூலமா. ആമേൻ. ஆமென். ഞങ്ങള് ഈ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതിപ്പോ കുഴപ്പമില്ല. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ ലൈവ് ആളുകൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. பாருங்க, இங்க பரவாயில்ல, ஊர்லலாம் அந்த பிரசங்கம் நடந்துச்சுன்னா லைவ்ல இருந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டு போவாங்க அந்த பிரசங்கத்தை. എന്നിട്ട് ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് വിമർശിക്കും. அந்த பிரசங்கத்துல வரக்கூடிய ஒரு சின்ன கிளிப் எடுத்து விமர்சனம் பண்ணுவாங்க. ചിലപ്പോ ആ പ്രസംഗം 1000 പേരായിരിക്കും കാണുന്നേ. ஒருவேளை அந்த பிரசங்கத்தை 1000 பேர் பார்க்கலாம். പക്ഷെ ആ ക്ലിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ 5 ലക്ഷം പേര് വരെ കാണും. பாருங்க, அந்த கட்டிங் எடுத்து கொண்டு போட்டா 5 லட்சம் பேர் பார்க்கறாங்க. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവര് നമുക്ക് ഗുണവാ ചെയ്യുന്നത്. பாருங்க, அவங்க செய்கிற அந்த தீமை நமக்கு நன்மையாத்தான் மாறுது. അവര് നമ്മളെ വല്ലാതെ ഇടിച്ചിരുത്താനാ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ കുതിച്ച് കയറ്റുക. அவங்க வந்து நம்மளை அடிச்சு கீழே கொண்டு போக பார்க்கறாங்க. இதன் மூலமா ஆண்டவர் நம்மளை குதித்து மேலே எழும்ப பண்ணுகிறார். നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും തള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. யாராவது தள்ளி போடுறாங்கன்னா நினைச்சுக்கோங்க, நீங்க தப்பிச்சிட்டீங்க, நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட போறீங்க. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. என் அனுபவத்தை நான் சொல்றேன். ഞാൻ 2014 അയർലൻഡിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി. 2014 அயர்லாந்து தேசத்துக்கு பிரசங்கம் பண்ண போனேன். അവിടെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഒരു പരസ്യം ഇട്ടു. அங்க நான் இறங்கின உடனே அந்த ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஒருத்தர் ஒரு விளம்பரம் போட்டாரு. മോർഫിംഗ് ചിത്രമാണ്. அதாவது முகம்
முகமெல்லாம் மறைச்சி இருக்கக்கூடியதான ஒரு படத்தை போட்டாரு. എൻ്റെ തലയിൽ ഒരു തൊപ്പി, என் தலையில ஒரு தொப்பி, ദേഹത്ത് അച്ഛന്മാരുടെ കുപ്പായം, அந்த ஐயர்மார் போடக்கூடியதான அந்த அங்கி, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അംശവടി, என் கையில ஒரு அந்த 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 ஒரு கம்பு, ஒரு கோல், അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു പടം അവർ സെറ്റ് ചെയ്തു. அப்படி ஒரு படத்தை செட் பண்ணாங்க. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാള് പാസ്റ്റർ അല്ല, ഇയാൾ അച്ഛനാണ്. அவங்க சொன்னாங்க இவர் வந்து பாஸ்டர் கிடையாது, இவர் வந்து ஐயர்வாள்னு சொன்னாங்க. അങ്ങനെ അവർ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്തു. அப்படி அவங்க எல்லா இடத்துலயும் விளம்பரம் பண்ணிட்டாங்க. എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചത് അവിടുത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ദൈവദാസന്റെ സഭയിലാണ്. என்னை வந்து அங்க பிரசங்கம் பண்ண கூப்பிட்டது பல விதங்களில் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடியதான் ஒரு ஊழியக்காரர் தான் என்னை வந்து அங்க அழைச்சாரு. ആ സഭയിലെ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അച്ഛനിലേക്ക് പോയ ആളെ പ്രസംഗിപ്പിക്കരുത്. பாருங்க, பாஸ்டரா இருந்துட்டு ஒரு ஐயரா போன ஆளை பிரசங்கம் பண்ண வைக்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാശ് മുടക്കി കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ പുള്ളിയെ പ്രസംഗിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. இன்னொரு கூட்டம் சொல்லுது இவ்வளவு காசு செலவழிச்சு இவரை கொண்டு வந்துட்டா இவரை பிரசங்கம் பண்ணி தான் ஆகணும். ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു ചർച്ചിനെ രണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. நான் இதுவரைக்கும் எந்த சபையும் ரெண்டாக்குனதே கிடையாது. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല, കാര്യം നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. அப்போ நான் சொன்னேன் நான் பிரசங்கம் பண்ண விரும்பல, உங்க சபையில பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാണ്. ജോർജ് ജെഫ്രി ഈ റെയ്നാഡ് ബോങ്കിനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പുറത്തെടുത്തൊരു ദേവദാസന്റെ ചാപ്പൽ കാണാൻ പോയി. அந்த ரெய்னார்ட் போங்கி என்று சொல்லுகிற ஊழியக்காரனை ஜெபம் பண்ணி ஊழியத்துக்கு கொண்டு வந்த தேவ மனுஷனை பார்க்க அவருடைய ஊழிய ஸ்தலத்துக்கு சேப்பலுக்கு போனோம். അപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു ദേവദാസന് പെട്ടെന്ന് ആത്മാവിലായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുക. என் கூட இருந்ததான ஒரு தேவ மனுஷன் திடீர்னு ஆவியில நிரம்பி தீர்க்கதரிசனம் சொல்றாரு. പാസ്റ്ററെ, കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു ജയശീലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെ വിളിക്കും. பாஸ்டர் ஆண்டவர் என்கிட்ட சொல்றாரு இந்த இரவு ஜெயசீலன் என்கிறதான ஊழியக்காரர் உங்களை கூப்பிடுவாரு. ആ പാസ്റ്റർ വിളിക്കും, പാസ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കണം. பாருங்க, அந்த பாஸ்டர் கூப்பிடுவாரு, நீங்க அவருக்கு கண்டிப்பா மீட்டிங் கொடுக்கணும். അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് ഇയാൾ ഇനി എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? அப்ப நான் மனசுல நினைச்சேன் ஒருவேளை இந்த ஆள் அந்த ആൾക്ക് കണ്ടാ നമ്പർ കൊടുത്തിருக்காரா என் നമ്പரை. ഞാൻ അപ്പം മിണ്ടിയില്ല. ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ നമ്പർ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു ഇല്ല പാസ്റ്ററെ, ആത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു ജയശീലൻ പാസ്റ്റർ നിങ്ങളെ വിളിക്കോ. அப்போ நான் கேட்டேன், ஐயா என் நம்பர் கண்டா அவருக்கு கொடுத்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அவர் சொன்னார் இல்லை ஐயா ஒருபோதும் இல்லை, ஆவியானவர் என்கிட்ட சொல்றாரு ஜெயசீலனுங்கிற போதகர் உங்களை அழைப்பார் என்று. ഞാൻ രാത്രി റൂമിൽ ചെന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി വാഷ്റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കോൾ വന്നു. എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത് കോൾ വന്നു. കോൾ എടുത്ത ഉടനെ പറയും ഞാൻ പാസ്റ്റർ ജയശീലൻ നാളെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ രാത്രി ഞങ്ങളുടെ സെക്ഷന് വരാമോ. பாருங்க, நான் அப்படியே வாஷ்ரூமில் போய் ஃப்ரெஷ் ஆகி வரும்போது எனக்கு ஃபோன் கால் வந்தது. அதை நான் எடுத்து அட்டன் பண்ண. அவர் சொன்னார் நான் என் பேர் வந்து பாஸ்டர் ஜெயசீலன், நாளைக்கு எங்களுக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்குது, உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയത് ഒരു സാധാരണ ചർച്ചിലേക്കാണ്. நான் பிரசங்கம் பண்ண போனது ஒரு சாதாரண சபைக்கு தான். ഈ ജയശീലൻ പാസ്റ്റർ ചർച്ചിനകത്ത് 13 രാജ്യക്കാരുണ്ട്. பாருங்க, ஆனா அந்த ஜெயசீலனுங்கிறதான ஊழியக்காரருடைய சபையில 13 நாட்டை சேர்ந்தவங்க இருக்காங்க. ആമേൻ പറയാമോ? ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்க. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോർ അടച്ചത് അതിനേക്കാളും വലിയ ഡോർ തുറക്കാൻ വേണ്ടി. உண்மையை சொல்ல போனா அந்த கதவை அடைச்சது நல்லது. ஏன்னா அதை விட சிறப்பான வாசல் திறக்கப்பட்டிருக்கு. ആ രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു നീഗ്രോയായ ആളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊട്ടു. அந்த ராத்திரி நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது ஒரு கருப்பு இனத்தை சேர்ந்த மனுஷனை கர்த்தர் தொட்டாரு. പിന്നെ അവരെന്നെ 1.5 മാസം ആ ചർച്ച് മീറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് നടത്തിയിട്ടാണ് വിട്ടത്. அதுக்கப்புறம் 1.5 மாசம் அந்த சர்ச்சில் தொடர்ந்து கூட்டங்களை நடத்திட்டு தான் என்னை விட்டாங்க. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ, ചിലര് വഴി അടയ്ക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത വഴി തുറക്കാൻ വേണ്ടിയാ. நான் சொல்லி வர்ற கருத்து என்ன அப்படின்னா, சில நபர்கள் வாசல்களை அடைக்கிறார்கள் என்றால் நம்முடைய சிந்தனைக்கு எட்டாத சில வழிகள் திறக்கப்படுவதற்கு தான். രാത്രി ഇപ്പൊ സമയം 1:15 കർത്താവ് ഇടപെടുകയാണ്. നീ ചിന്തിക്കാത്ത ചില വഴികൾ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുകയാ. இந்த ராத்திரி 1:15 ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார். நீ சிந்திக்க முடியாத நினைக்க முடியாத சில வழிகளை ஆண்டவர் உனக்கு திறக்கிறார். തള്ളിയതിറ നടുവിൽ അടുത്ത രാജ്യം തുറക്കപ്പെടുക. உன்னை கீழே தள்ளினவர்கள் மத்தியிலே இன்னொரு தேசத்திற்கு வழியை கர்த்தர் திறக்கிறார். യോസേഫിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ തള്ളിയ സഹോദരങ്ങൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ കടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ജോസഫ് അടുത്ത രാജ്യത്ത് പോയി. யோசேப்பை குழியில தள்ளி போட்டு அவனுடைய சகோதரர்கள் அவங்க சொந்த கிராமத்தையே சுத்தி சுத்தி வரும்போது சகோதரன் இன்னொரு தேசத்துல போய் கலக்கிட்டு இருக்கிறான். നിന്നെ എതിർത്തവർക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്ത ഉയർച്ചയിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. உன்னை எதிர்த்தவர்கள் உன்னை அணுக முடியாத அளவுக்கு ஒரு உயர்வுக்கு நேராக கர்த்தர் உன்னை கொண்டு செல்கிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ കരമൊന്ന് തട്ടി ദൈവത്തിന് விசுவாசிக்கிறவங்க கையை தட்டி ஆவியில நிரம்பி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. Hallelujah. Glory. യേശുവിൻ രക്തം ജയമെടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ജോസഫ് മിസ്രൈമിലെ മന്ത്രിയാകുക. அப்படி பாருங்க, யோசேப்பு அந்த எகிப்துல ஒரு அமைச்சரா மாறிட்டாரு. ഫറവോൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. அந்த பார்வோன் சொல்ற ஒரு வார்த்தை உண்டு. സ്ഥാനം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ രാജാവ്. பாருங்க, அந்த ராஜா என்கிற பதவியில மட்டும்தான் நான் அந்த பொறுப்புல மட்டும்தான் ராஜாவா இருக்கிறேன். പക്ഷെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നീയാണ്. ஆனா தேசத்தை ஆளுகிறது நீ. അടിമയായിട്ടാണ് അവിടെ ചെന്നത്. இவன் அடிமையாத்தான் அங்க போனான். പക്ഷെ മിസ്രൈമിലെ മുഴുവനും ജോസഫ് ഇപ്പൊ അടിമയാക്കി. பாருங்க,
ஆனா எகிப்தை முழுவதும் இவன் அடிமையாக்கிட்டான். ഒരു IAS കാരനേക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് ജോസഫ്. ஒரு IAS அதிகாரியை காட்டிலும் புத்தியுள்ள மனுஷன் தான் யோசேப்பு. ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? உங்களுக்கு யாருக்காவது இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാമ്പത്തികം ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൈ തരാൻ പോകുകയാ. நீங்க சிந்திக்க முடியாத அளவுக்கு பொருளாதார ஆசீர்வாதத்தை உங்கள் கரங்களிலே கர்த்தர் தரப்போகிறார். നിങ്ങളുടെ ദർശനത്തിന് പാകമായ സാമ്പത്തിക നന്മ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൈ തരാൻ പോകുകയാ. உங்கள் தரிசனத்துக்கு ஏற்ற பொருளாதார நன்மைகளை கர்த்தர் உங்கள் கையிலே தரப்போகிறார். ആമേൻ പറഞ്ഞതിനെ റിസീവ് ചെയ്തു. ஆமென் சொல்லி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. അവൻ നിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിൽ ഭയങ്കര ഉയർച്ച ഉണ്ടായി. அந்த யோசேப்பு நிமித்தம் அந்த பட்டணத்துல பயங்கர உயர்வு வந்தது. എന്നാൽ ജോസഫിനെ അറിയാത്ത ഒരു രാജാവ് വരുന്നു. ஆனா யோசேப்பை அறியாத ஒரு ராஜா வந்தான். ആ രാജാവ് அந்த ராஜா ജോസഫിന്റെ ജനമായിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. அந்த ராஜா என்ன பண்ணனா சோத்ர யோசேப்பின் ஜனங்களாகி இஸ்ரவேலர்களை அடிமைப்படுத்த ஆரம்பித்தான். ജോസഫിന്റെ ഒരു ഗുണം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാം. யோசேப்பினுடைய ஒரு குணாதிசயத்தை சொல்லிட்டு உள்ள வரேன். ഞാൻ ഇന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് പറയാം പാസ്വേഡ് എന്നുള്ള. நான் ഇറങ്ങി வந்து சொல்றேன். ஓகே, ഇത് അബ്രഹാമാണ്. இது ஆபிரகாம். അബ്രഹാം ഒന്ന് ചിരിച്ചേ. ஆபிரகாம் ஒன்னு சிரிப்பா. ഓക്കെ, രക്തതാർജ്യം വ്യാപരിക്കും. അബ്രഹാം ஆபிரகாம் ഭയങ്കര സമ്പന്നനാണ്, பெரிய தனவான். ഈ പുസ്തകം എടുത്തവരെല്ലാം സമ്പന്നരാകണം. பாருங்க, இந்த புஸ்தகத்தை எடுத்தவங்க எல்லாம் ஐஸ்வர்யவான்களா மாறணும். ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇല്ലായ്മകളുടെ കഥ പറയരുത്. ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய வந்துட்டு இல்லைன்றதை சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വരെ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം അതിനെ പൊട്ടിക്കും. இன்று வரை அப்படி ஒரு தரித்திரம் இருந்தா அந்த ராத்திரி ஆண்டவர் அதை உடைக்கிறார். ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാണ് ബ്രൂണയിലെ സുൽത്താൻ. பாருங்க, உலகத்திலே பெரிய பணக்காரன் தான் புருனே தேசத்தை சேர்ந்த சுல்தான். അവനേക്കാളും പണക്കാരനാണ് அவரை விட பணக்காரன் தான் ஆபிரகாம். ആമേൻ. ഇതേ സമ്പന്നൻ, ஒரு ஐஸ்வர்யவான். ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഇസാക്ക്. இவருடைய மகன் தான் ஈசாக்கு. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. அந்த ஆபிரகாமுக்கு இல்லாதது ஈசாக்கு இருந்தது. വരൾച്ച പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം. பாருங்க சோத்திரம், இந்த அதாவது இந்த பஞ்சங்களை அழிக்கக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம். ആമേൻ. ஆமென். ഇദ്ദേഹം ഗെരാരിൽ ചെന്നിട്ട് വിത്തിട്ടപ്പോ 100 മേനി വിളവുണ്ടാക്കി. இவர் பஞ்சம் நிறைந்த கேராரில போய் விதை விதைத்தார், 100 மடங்கு அறுவடை. ആ സ്ഥലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. அந்த இடத்துல ஒரு விசேஷம் உண்டு. ഇത് വരണ്ട നിലവാ. அது ஒரு வறட்சியான நிலம். മഴയില്ല, വെള്ളമില്ല, ഒന്നുമില്ല. மழையும் இல்ல, தண்ணியும் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. പക്ഷെ അവിടെ അയാൾ 100 മേനി വിളവുണ്ടാക്കി. ஆனா அங்கே அவர் 100 மடங்கு அறுவடை உண்டு பண்ணினார். ഇദ്ദേഹം ആരാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടും. ஆனா இவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. கண்டிப்பா தீர்க்கதரிசனமா சொல்லுகிறேன், ஊழியத்தில் இவர் பயன்படுவார். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. எல்லாரும் அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കൃപ എവിടുന്നാ കിട്ടിയെന്നറിയാവോ? இவருக்கு இந்த கிருபை எங்க இருந்து கிடைச்சது? ഈ വരൾച്ച പൊട്ടിക്കുന്ന അഭിഷേകം കിട്ടിയത് ജനനത്തിൽ നിന്നാ. பாருங்க, இந்த பஞ்சத்தை அழிக்கக்கூடியதான சோத்திரம் அந்த அபிஷேகம் கிடைச்சது பிறப்பிலே கிடைச்சது. സാറായുടെ 24 വർഷത്തെ വരണ്ട ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നത്. பாருங்க, சாராளுடைய 24 ആണ്ട് വരണ്ട ഗർഭത്തിലിருந்து பிறந்தவன் தான் ஈசாக்கு. ജനിച്ചപ്പോഴേ വരൾച്ച പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. சோத்திரம் வறட்சியை உடைக்கிற அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டவன். അതുകൊണ്ട് ആരും വിജയിക്കാത്തടുത്ത് ഇയാൾ വിജയിക്കും. அதனால எவருமே ஜெயிக்க முடியாத இடத்துல இவர் ஜெயிச்சிருவார். ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. இவருக்கு ஒரு கனவு இருந்தது. അത് നേരെ കിട്ടിയ ആളാണ് യാക്കോബ്. அதுக்கு நேரடியா கிடைச்ச ആള് தான் யாக்கோபு. ഇദ്ദേഹം ഏശാവിന്റെ ഒപ്പം വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. இவர் ஏசாவு கூட வீட்டுல இருந்தாரு, ஆனா ஒரு கனவு கூட பார்க்கல. കാര്യം ഏശാവ് ജഡസന്തതിയാ. பாருங்க, ஏசா என்று சொன்னால் மாம்ச சந்ததி. ജഡസന്തതി ഉള്ളിടത്ത് സ്വർഗം തുറക്കത്തില്ല. பாருங்க, மாம்சம் இருக்கிற இடத்துல பரலோகம் திறக்காது. ജഡസന്തതി ഉള്ള വീട് വിട്ടപ്പോ സ്വർഗം തുറക്കാൻ തുടങ്ങി. மாம்சம் இருக்கிற இடத்தை விட்டு விலகின போது பரலோகம் திறக்கப்பட்டது. ഇവൻ സ്വപ്നക്കാരനാണ്. இவன் சொப்பன பார்க்கறான். ഇവൻ ഇപ്പം യോസേഫാണ്. இப்ப இவர் யோசேப்பு. ഇനി നോക്കിക്കോണേ, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. இனி நான் சொல்ல போறது நல்லா கவனிங்க. ജോസേഫ് സ്വപ്നം കണ്ടു. யோசேப்பு சொப்பனம் பார்த்தாரு. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്നുള്ള പകർച്ച നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക. பாருங்க, அங்க இருந்து நேரடியா அபிஷேகம் இங்க வருது. അബ്രഹാമിലുള്ള രാജത്വം ജോസഫിന്റെ മേൽ, ஆபிரகாமிலிருந்து அந்த ராஜ்யபாரம் யோசேப்புக்கு மேல. ഇസഹാക്കിലുള്ള വരൾച്ച പൊട്ടിക്കുന്ന ക്ഷാമം പൊട്ടിക്കുന്നത് ജോസഫിന്റെ മേൽ. பாருங்க, ஈசாக்கு மேல இருந்து அந்த வறட்சி அழிக்கக்கூடிய அபிஷேகம் யோசேப்பு மேல. യാക്കോബ് കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ പകർച്ച ജോസഫിന്റെ മേൽ. பாருங்க, அந்த யாக்கோபு கண்ட சொப்பனத்தின் நேரடி தொடர்பு யோசேப்பு மேல. എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ മേലെല്ലാം വ്യാപരിച്ചത് ഒരുമിച്ച് ജോസഫിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുകയാ. அவங்க பிதாக்களிலே தனித்தனியாய் வியாபரித்த அந்த அபிஷேகம் முழுவதுமாய் யோசேப்புக்குள்ளே வந்தது. ഇന്നലകളിൽ ആരിലും വ്യാപരിക്കാത്തത് ചിലത് വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുകയാ. இதுநாள் வரை யாருக்கு மேல அது வியாபரிக்கலையோ விசுவாசிக்கிற இன்றைக்கு உங்கள் மேல் அந்த அபிஷேகம் வியாபரிக்கிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോട് പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் இரவு தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லுகிறார்.
சொல்லுகிறார். ചിലർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെളിപ്പാട് മാത്രമാണ്, சிலருக்கு ஏதோ சில வெளிப்பாடுகள், ചിലർക്ക് പ്രവചനം മാത്രമാണ്, சிலருக்கு தீர்க்கதரிசனம் மட்டும், ചിലർക്ക് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ മാത്രമാണ്. சிலருக்கு நோயாளிகளை குணமாக்குகிற ஊழியம். പക്ഷെ 13 കൃപാവരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, ஆனால் 13 வரங்களையும் ஸ்தோத்திரம் ஒன்றாய் கிரியை செய்கிற അങ്ങനത്തെ ഒരു അഭിഷേകം വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. அதை விசுவாசிக்கிற சிலர் மேல் இந்த ராத்திரி அந்த அபிஷேகம் வியாபரிக்கிறது. കൈയടിച്ചതിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ, கையடித்து அதை பெற்றுக்கொள். 13 കൃപാവരങ്ങളുടെ പകർച്ച. ஓடாரபாலா திக்கபாலா ரபாலா பாலா பாலா 13 விதமான ஸ்தோத்திர கிருபை வரங்கள் இந்த ராத்திரி புறப்படுகிறது. 13 കൃപാവരങ്ങളുടെ പകർച്ച, 13 கிருபை வரங்களுடையதான தொடுதல். എനിക്ക് അന്യഭാഷ മാത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, எனக்கு இந்த அந்நிய பாஷையை மட்டும் வியாக்கியானம் பண்ண தெரியாது. കൃപ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. அந்த கிருபை எனக்கு இதுவரை கிடைக்கல. ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കൃപാവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. மற்றபடி எல்லா வரங்களையும் கர்த்தர் எனக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ആ പകർച്ച ചിലർക്ക് തരാൻ പോകുക. பாருங்க, அந்த அந்நிய பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணக்கூடிய சில வரங்களை கூட சிலர்கள் மேல கர்த்தர் வைக்க போறார். ഇതുവരെ വെളിപ്പെടാത്ത കൃപാവരങ്ങളുടെ പുതപ്പ്, இதுவரை வெளிப்பட்டிராத சில கிருபை வரங்கள் சிலர் மேல் வருகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വന്ന് വീഴാൻ പോകുക. விசுவாசிக்கிறவர்கள் மேல் வந்து விழப்போகிறது. സ്വീകരിക്കുന്നവർ നന്നായി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചോണം. அதை ஏற்றுக்கொள்றவங்க கையை தட்டி ஆண்டவரை நல்ல ஆராதித்தாலே பெற்றுக்கொண்டு நிச்சயமாய் அதை பெற்றுக்கொண்டு அனுபவியுங்கள். இது ஜீவனுள்ள வார்த்தை, உண்மையுள்ள வார்த்தை, தேவ மனிதர் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட உண்மையுள்ள வார்த்தை. ஏற்றுக்கொள்ளுகிற சிலர் மேல் வருகிறது 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 வருகிறது. അങ്ങനെ ഒരു ജോസഫിനെ അറിയാത്ത ഒരു രാജാവ് വരുന്നു. அப்படி யோசேப்பை அறியாத ஒரு ராஜா வந்தான். ജനം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. ஜனங்கள் பாருங்க அங்கே உபத்திரவப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. എന്നാലും അവരുടെ ഇടയിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, വർധനവ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു. அவர்களை ஒடுக்க ஒடுக்க அவர்கள் பெருகிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒതുക്കും തോറും വളരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെന്തിക്കോസുകാരാ. பாருங்க, ஒதுக்க ஒதுக்க ஒடுக்க ஒடுக்க வளருகிற ஒரே ஒரு கூட்டம் பெந்தேகோஸ்தே கூட்டம் தான். നമ്മളെ ആരെങ്കിലും പീഡിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പട്ടണം പിടിക്കും. பாருங்க, நம்மளை யாராவது ஒடுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த பட்டணத்தை பிடிச்சிரும். ആമേൻ. ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ മുട്ടയിലിരുന്ന മന്ത്രവാദിക്ക് വിറയൽ പിടിക്കും. பாருங்க, நம்ம முழங்கால் போட்டோன்னா மந்திரவாதி நடுங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. പൈശാചിക ലോകത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്ന അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് റിലീസ് ആകുന്നുണ്ട്. சாத்தானுடைய உலகத்தின் அடித்தளத்தை அசைக்கக்கூடிய ஒரு அபிஷேகத்தின் வல்லமை இந்த ராத்திரி இந்த சபைக்குள்ளே வெளிப்படுகிறது. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റും? விசுவாசிக்கிற எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, நான் திருமணம் செய்வதற்கு முன்பு, പാസ്റ്ററുടെ നാടാണ് ഇടുക്കി അല്ലേ? ഇടുക്കി. പാസ്റ്ററുടെ നാട്ടിലെ അങ്ങേയറ്റം പൊന്മുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. அந்த என்னுடைய ஊர்ல வந்து இடுக்கி மாவட்டத்தில் பொன்முடின்னு ஒரு அந்த கடைக்கோடியில் ஒரு இடம் இருக்கு. ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടി വെളുപ്പിനെ 4 മണിയായപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു. நான் ஒரு மீட்டிங் போவதுக்கு அதிகாலை 4 மணிக்கு எழும்பினேன். എന്നിട്ട് ഞാൻ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ് അയൺ ചെയ്യുക. நான் எல்லாம் குளிச்சு ரெடி ஆயிட்டு அந்த ட்ரெஸ் அயன் பண்ணேன். അയൺ ചെയ്യുന്ന സമയം ഏകദേശം 4:50 കഴിഞ്ഞു. அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து அயன் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட 4:50 இருக்கும். അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു. அப்போ எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது. ഞാൻ ചെല്ലേണ്ട ചർച്ചിലെ സെക്രട്ടറിയാ വിളിക്കുന്നത്. நான் போகக்கூடிய சபையினுடையதான அந்த செயலாளர் கூப்பிடுறாரு. അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ഷർട്ട് തേക്കുവാണോ? அந்த நபர் என்கிட்ட கேட்டார், நீங்க இப்ப என்ன சட்டை அயன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? കൈ വിറയ്ക്കുന്നു, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. என் கையெல்லாம் நடுங்குது, என்னால பேசக்கூட முடியல. ഞാനിപ്പോ എന്തോ വെളിപ്പാടാ പറയുന്നേ. நான் நினைச்சேன், என்னடா இந்த மனுஷன் வெளிப்பாடு சொல்றாரு. ഞാനത് ഇത് തേപ്പ് നിർത്തി ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചു. பாருங்க, அந்த தேய்க்கிறத நிப்பாட்டி அப்படியே நிப்பாட்டி நின்னேன். എന്നോട് പിന്നെയും ചോദിച്ചു, പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ തേക്കുവാണോ? அவர் மறுபடியும் கேட்கிறார், பாஸ்டர் நீங்க இப்ப அயன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെ, നിങ്ങൾ എന്തോ വെളിപ്പാടാ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഷർട്ട് തേച്ചോണ്ടിരിക്കുക. அப்ப நான் சொன்னேன், ஆமா நீங்க எப்படி இப்படி கரெக்டா சொல்றீங்க, நான் இப்ப சட்டை அயன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். പാസ്റ്റർ, ഞാൻ വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞതല്ല. பாஸ்டர், நான் வெளிப்பாடு சொல்லல. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഇവിടെ ഒരു ഭൂതം ഇളകി നിൽക്കുക. நேத்து நைட்ல இருந்தே இங்க ஒரு பிசாசு இളகி நிக்கி. അവര് വെളുപ്പിനെ പറഞ്ഞതാ, എന്നെ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടവൻ ഷർട്ട് തേച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அந்த பிசாசு வந்து என்கிட்ட சொல்லுது, சோத்திரம் இங்க வர வேண்டிய நபர் வந்து அயன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ഹലോ, ஹல்லேலூயா. നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകം പൈശാചിക ലോകത്തിന് വിറയലാ. உங்களுடைய அபிஷேகம் பிசாசுடைய உலகத்துக்கு நடுக்கத்தை உண்டு பண்ணும். എനിക്കറിയാം, ഇന്ന് രാത്രി ഇത് ആവശ്യമുള്ള ചിലർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. எனக்கு தெரியும், இது தேவைப்படக்கூடிய சில நபர்கள் இதற்குள்ள இருக்கிறீர்கள். നിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ ചില പൈശാചിക ശക്തി വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், அதை கேட்டு ஜெபித்த சில நபர்கள் இருக்கிறீங்க. சோத்திரம், நீ சொல்லும்போது பேர் சொல்ல அபிஷேகம் ரிலீஸ் ஆகுது, நடுங்கும். சிலர் அதை சோதிச்சு கொண்டிருக்கிறா, சிலர் அதை சோதிக்குவா. ஹல்லேலூயா. அநேகர் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. இந்த ராத்திரி வெட்கப்படாத, உன் மேல அந்த அபிஷேகம் வந்து விழுகிறது. இயேசுவின் நாமத்தில் பெற்றுக்கொள். ரிசீவ். മോശ ജനിച്ചതേ പൈശാചിക ലോകം തകർക്കാനാ. பாருங்க, மோசே பிறந்ததே பிசாசுடைய உலகத்தை அழிக்கத்தான். ഈ മെസ്സേജ് ഒരു റിവൈവൽ റിലേറ്റഡാ. பாருங்க, இந்த செய்தி ஒரு எழுப்புதல் சம்பந்தமானது. 24 നടക്കാൻ പോകുന്ന ഉണർവിനുള്ള ആളുകളെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. 24வது ஆண்டு
ஆண்டிலே வரக்கூடிய எழுப்புதலுக்கு சில நபர்களை ஆண்டவர் இங்கிருந்து எழுப்ப போகிறார். പല ചർച്ച എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. பல சபைகள் விரிவாக்கம் அடையும். വിശാലമാകാൻ പോകുകയാ. விரிவாக்கம் அடைய போகிறது. ആത്മാക്കളെ കൊണ്ട് നിറയാൻ പോകുകയാ. சபையில ஆத்துமாக்கள் வந்து தானாய் நிரம்ப போகிறது. കൂട്ട സ്നാനങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുകയാ. கூட்டம் கூட்டமா ஞானஸ்நானம் நடக்க போகிறது. എത്ര പേർക്ക് അതിനൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேரா இந்த இரவிலே ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது? യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആ പകർച്ച വരട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த வல்லமை வியாபரிப்பதாக. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുക. ஒரு பெருக்கம் பெருக்கம் മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. பெருக்கம். നിങ്ങൾക്കറിയോ സുവിശേഷം നമ്മുടെ ജീവനാണ്. பாருங்க, ஏன் தெரியுமா? சுவிசேஷம் நம்முடைய உயிர் மூச்சா இருக்கிறது. ഈ ശക്തി ഒരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. அந்த വല്ലமை ஒருத்தராலும் அடக்கி ஒடுக்க முடியாதது. I don't know, കർത്താവിനോട് ഇന്ന് രാത്രി ഇടപെടുകയാ. எனக்கு தெரியல, இந்த ராத்திரி ஆவியானவர் என்னோடு இடைப்படுகிறார். പാസ്റ്ററെ, ഒരുത്തരും ഉണ്ടാക്കാത്ത ചില ഉണർവ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുകയാ. ஊழியரே சோத்திரம், ஒருவராலும் கொண்டு வர முடியாத ஒரு பெரிய எழுப்புதலை இதற்குள்ள இருக்கிற சில நபர்கள் வருகிற நாட்களிலே கொண்டு வர போகிறது. ഒരു ഉണർവിന്റെ പുതപ്പ് ஒரு எழுப்புதலின் அங்கியோடு கூட സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. தூதன் இதற்குள்ள இறங்கி இருக்கிறார். സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. தூதன் இங்கே இறங்கி இருக்கிறார். വിശ്വസിക്കുന്ന ചില விசுவாசிக்கிற சிலரை രാത്രി പുറത്തു വരികയാണ്. போர்வை மூடுகிறது. பெற்றுக்கொள் 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 பெற்றுக்கொள். அநேக நாட்கள் தூக்கம் இல்லாம இரவில் விழித்திருந்து கண்ணீர் வெடித்து வல்லமை வேண்டும் என்று கேட்ட மேல் அந்த போர்வையை கர்த்தர் இந்த ராத்திரி போடுகிறார். ஆண்டவர் വർദ്ധിക്കാൻ പോകുകയാ. பெருக போகிறது. വർദ്ധിക്കാൻ പോകുകയാ. വർദ്ധിக்க போகிறது. ജനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, ஜனங்கள் பெருகும்போது ആ സഭ സാമ്പത്തികമുള്ള സഭയാകും. அந்த சபை பொருளாதார பெருக்கமுள்ள சபையாய் மாறும். ആ സഭയിലെ കുടുംബങ്ങൾ വർധനവിലേക്ക് കയറും. அந்த சபையில உள்ள குடும்பங்கள் பெருக்கத்துக்குள்ள வரும். ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ധനതത്വ ശാസ്ത്രമാണിത്. இது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியின் ரகசியம். ഈ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ, இந்த ஊழியக்காரர் எனக்கு 1 லட்சம் தந்தார்னா എനിക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും അത് തികയത്തില്ല. எனக்கு ஒரு நாள் கூட அது பத்தாது. എന്നാൽ ദൈവം എനിക്ക് വഴി തുറക്കാൻ തുടങ്ങി. ஆனால் ആண்டவர் எனக்கு വഴി திறப்பாரானால் കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. அது தொடர்ந்து வற்றாமல் அப்படி வந்து கொண்டே இருக்கும், ஊறிக்கொண்டே இருக்கும், வந்து கொண்டே இருக்கும். ആരെങ്കിലും തന്നാൽ അല്പസമയം മാത്രം. யாராவது கொடுத்தா அது கொஞ்ச நேரம் தான். പക്ഷെ ദൈവം തുറന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും. ஆனால் ஆண்டவர் திறந்தா தொடர்ச்சியா வந்துகிட்டே இருக்கும். ഞാൻ പ്രവചനാത്മാവിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസൻ എന്ന നിലയിൽ പറയട്ടെ, நான் தீர்க்கதரிசன ஆவியை சோத்திரம் கையாளுகிற நபர்களாய் இருக்கிறபடியினால் നിലയ്ക്കാത്തത് ചിലത് ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. நினையாத சில வழிகள் உனக்காக இந்த இரவு முதல் திறக்கப்பட போகிறது. കൈ അടിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ, கையை தட்டி விசுவாசத்தில் ஆராதிக்கக்கூடியவர்கள், விசுவாசத்தோடு ஆராதிக்க விரும்புகிறவர்கள். அது உண்மைதான். பொருளாதாரத்துக்காக உழண்டு போராடி கண்ணீர் வடிக்கிற ஊழியரே, மனுஷனை நம்பாத, உலகத்தை நம்பாத, கர்த்தர் சில வாசல்களை உனக்கு திறந்தால் அது வற்றாத நீரோட்ட கண்டினியூஸ் process வந்து கொண்டே இருக்கும். ஆபிரகாம் ஆபிரகாம் பற்றி சொன்னார்ல, அதான் சொல்றாரு, கேட்காரு. ஆபிரகாம், ഞാൻ ഹാഗറ, நான் ஆகார். ആമേൻ. ஆமென். അബ്രഹാമിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക. ஆபிரகாமோட சேர்ந்து நிக்க. ഹാഗറിന്റെ സ്വപ്നം മുഴുവനും അബ്രഹാമിലാ. அந்த ஆகாருடைய கனவு, நம்பிக்கை எல்லாமே ஆபிரகாம் தான். ഈ വീട് വിട്ടൊരു ചിന്ത ഹാഗറിനില്ല. இந்த ஆபிரகாமுடைய வீட்டை விட்டு போகக்கூடிய ஒரு எண்ணமே அவருக்கு இல்ல. മരിക്കുന്നിടം വരെ അബ്രഹാം, சாகிறது வரைக்கும் ஆபிரகாம் தான். പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അബ്രഹാം പറഞ്ഞു, ஆனா ஒரு நாள் ஆபிரகாம் சொன்னாரு, നീ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം. நீ வீட்டை விட்டு வெளியே போ. ആമേൻ. ஆமென். അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഹാരം കിട്ടും. ஆபிரகாம் வீட்டுல இருந்தா சாப்பாடு கிடைக்கும். അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നന്മ കിട്ടും. ஆபிரகாம் வீட்டுல இருந்தா நன்மை கிடைக்கும். ആ വീട്ടിലുള്ള അബ്രഹാം പറയാ, നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം. அந்த வீட்டை நம்பி இருக்கிற ஆகாரை பார்த்து ஆபிரகாம் சொல்றா, வீட்டை விட்டு வெளியே போ. രാവിലെ കൊച്ചുമായിട്ട് പൊക്കോണം. காலையில பையனை தூக்கிட்டு போயிரு. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആഹാറിന്റെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ അവസാനിക്കുക. அவருக்கு உண்மையை சொன்னா அந்த ஆகாருடையதான நம்பிக்கையெல்லாம் அஸ்தமித்து விட்டது. അബ്രഹാം ഭയങ്കര സമ്പന്നനാ. ஆபிரகாம் பெரிய ஐஸ்வர்யவான். പക്ഷെ അബ്രഹാം കുറച്ച് റൊട്ടി കഷ്ണവും, ஆனா ஆபிரகாம் பாருங்க, கொஞ்சம் ரொட்டி துண்டுகளையும் ഒരു തുരുത്തി വെള്ളം കൊടുത്തു. ஒரு துருத்தி தண்ணியும் தான் கொடுத்தான். ഒരു തുരുത്തിയിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുമെന്ന് അറിയാവോ? ஒரு துருத்தியில எத்தனை லிட்டர் தண்ணி பிடிக்கும் தெரியுமா? 6.5 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും. 6.5 லிட்டர் தண்ணி பிடிக்கும். ആമേൻ. ஆமென். ഒരു കൊമ്പിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുമെന്ന് അറിയാവോ? ஒரு கொம்புல എത്ര ലിറ്റർ தண்ணி பிடிக்கும் தெரியுமா? 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും. 1.5 லிட்டர். കൊമ്പിന്റെ അകത്തെ എണ്ണ 1.5 ലിറ്റർ ഉള്ള എണ്ണയാണ് ദാവീദിന്റെ തലയിലോട്ട് ഒഴിച്ചത്. அந்த கொம்புக்குள்ள இருந்த 1.5 லிட்டர் எண்ணெயை தான் தாவீதுக்கு சிரசுல ஊற்றப்பட்டது. ആമേൻ. ஆமென். ആ എണ്ണ തൊട്ട് വിടുകയല്ല ചെയ്തേ. அந்த எண்ணெயை தொட்டு நெத்தியில வைக்கல. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എണ്ണ പൂശി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പി എണ്ണ ഒഴിച്ച് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. யாராவது எண்ணெய் பூசி ஜெபம் பண்ண வந்தா ஒரு குப்பி எண்ணெய் ஊத்தணும்.
നന്നായിട്ടൊരു ഹല്ലേലൂയ പറ. எல்லாரும் அல்லேலூயா சொல்லுங்க. Praise the Lord. ஹalleluya. അബ്രഹാം ഭയങ്കര സമ്പന്നനാ. ஆபிரகாம் மிகுந்த ஐஸ்வர்யவான். എന്നിട്ട് എന്താ അബ്രഹാം നീ ഒരു തുരുത്തി വെള്ളം കൊടുത്തേ? இருந்தாலும் ஏன் ஆபிரகாம் நீ ஒரு துருத்தி தண்ணியை கொடுத்த? ആമേൻ. ஆமென். ആ കഴുതയുടെ പുറത്ത് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് 2, 4, 6 തുരുത്തി വെള്ളം കൊടുത്തു വിടാൻ മേലായിരുന്നോ? அந்த கழுதைக்கு மேல அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் சேர்த்து 3 6 துருத்தி தண்ணி கொடுத்து விடலாமே. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാം ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം ഒരു പിശുക്കനായിട്ടാ തോന്നുന്നേ. அந்த இடத்துல நம்ம படிச்சு பார்த்தா நல்லா தெரியும். ஆபிரகாம் ஒரு கஞ்சனா தெரியுறாரு. അബ്രഹാം പിശുക്കനായിട്ടല്ല. ஆபிரகாம் ஒரு கஞ்சன் கிடையாது. അബ്രഹാമിനും അറിയാം ஆபிரகாமுக்கும் ഈ தெரியும் വെള്ളം തീരും, இந்த தண்ணி தீர்ந்து ഈ போகும். മരുഭൂമി ഇവക്ക് ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് താണ്ടാൻ പറ്റത്തില്ല, இந்த வனாந்தரத்துல அந்த தண்ணியை வச்சுட்டு இவளால அலைய முடியாது, ഇത് തീരും അബ്രഹാമിന് അറിയാം. இது வற்றி போகும்னு அவருக்கு ഇത് தெரியும். എവിടെ തീരുന്നോ ஆனா அது எங்க வற்றி போகுதோ അവിടെ തീരാത്ത ഉറവ ഇവക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും. அங்கே வற்றாத நீரூற்று இவளுக்காய் திறக்கப்படும்னு கொடுத்த ஆபிரகாமுக்கு தெரியும். അയ്യോ വിശ്വസിക്കുന്ന രാമൻ പറഞ്ഞേ, விசுவாசிக்கிறவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. ഈ വെള്ളം ഞാൻ ധാരാളം കൊടുത്തു വിട്ടാൽ ഇവൾ എപ്പോഴും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. நான் தண்ணி ஏராளம் இவளுக்கு கொடுத்தோம்னா இவ என்னையே நம்பிக்கிட்டு இருப்பா. പക്ഷെ ഈ വെള്ളം തീർന്നാൽ ഇവൾ എന്റെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ஆனா அந்த தண்ணி மட்டும் வற்றி போய் விட்டால் இவள் என் தேவனை மட்டும் சார்ந்து கொள்வாள். മനുഷ്യൻ തരുന്നതെല്ലാം അവസാനിക്കും, എന്നാൽ ദൈവം തുറക്കുന്നത് അവസാനിക്കത്തില്ല. மனிதர்கள் தருவதெல்லாம் முடிவுக்கு வரும், ஆனால் தேவன் தருவது ஒன்று முடியவே முடியாது. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു, ചിന്തിക്കാത്ത ചില വഴികൾ തുറക്കുകയാ. பரிசுத்தாவியானவர் இடைபடுகிறார், நினைக்காத சில வழிகள் திறக்கப்படுகிறது. ആമേൻ. ஆமென். ഞാനിങ്ങനെ 3.25 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിനകത്ത് ഒരു ചർച്ച് പണിയണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. எனக்கு ஒரு ஆசை, 3.25 ஏக்கர் இடத்துல ஒரு சர்ச் கட்டணும். എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. எனக்கு ரொம்ப ആசை. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പോയി വില ചോദിച്ചു. நான் அதுக்கு போய் விலை கேட்டேன். വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം കിടപ്പുണ്ട്. அவங்க சொன்னாங்க ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம் இருக்கு, 3500 പേർക്ക് ഇരിക്കാം. 3500 பேர் உட்காரலாம். അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനിത് കൊടുക്കുന്നില്ല, அவர் சொன்னார் நான் இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், പിന്നെ പാസ്റ്റർ വേണേ തരാം. ஆனா பாஸ்டருக்குன்னா நான் தாரேன். ആമേൻ. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളും പറഞ്ഞു സന്തോഷം നമുക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. அப்ப கூட உள்ள நபர் சொன்னார் பரவாயில்ல நமக்கு தாரம்னு சொன்னாரு. പാസ്റ്ററെ 100 കോടി രൂപയാണ്. ஆனா பாஸ்டர் அதுக்கு 100 கோடி ரூபாய். പാസ്റ്റർ എന്ന് തരാൻ പറ്റും അന്ന് എഴുതി തരാം. அன்னைக்கு என்னைக்கு உங்களால கொடுக்க முடியும் அன்னைக்கு எழுதி தரேன். ഞാൻ അയാൾക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു 2024 ഏപ്രിൽ മാസം നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. நான் அவர்கிட்ட கையை கொடுத்து தைரியமா சொன்னேன் 2024 ஏப்ரல்ல கண்டிப்பா பார்க்கலாம். അയാള് ഞാൻ കാറെ കയറുന്നിടം വരെ എനിക്കിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുക. அதை சொல்லிட்டு நான் கார்ல வந்து ஏறி உட்கார்ற வரைக்கும் அவர் என்னையே பார்த்தாரு. അയാൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇയാടെ എവിടുന്ന് ഇത്രയും പൈസ എന്ന്. அவர் யோசிச்சிருப்பாரு இந்த மனுஷன் கையில இவ்வளவு ரூபாய் எங்க இருந்து. അയാൾക്കറിയാവോ എന്റെ പിതാവ് സമ്പന്നനാണ്. அவருக்கு தெரியுமா என் ஆண்டவர் ஐஸ்வர்ய சம்பனர். ஆமென். അവൻ ഇന്നലെ ധനവാനായവനാ, ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ ധനവാനാ. பாரு அவன் நேத்து பணக்காரனானவன், நான் பிறந்த உடனே பணக்காரன் குடும்பத்துல பிறந்திருக்கிறேன். ഞാൻ അവിടെ എല്ലാ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ചർച്ച വന്ന് ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തു. நான் அங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு சர்ச்சில் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணனேன். അപ്പോഴൊരു പാസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത്, അമേരിക്കയിൽ കണക്ട് ചെയ്തത്. அப்ப திடீரென்று சொல்லி அமெரிக்காவில் இருந்து ஒரு ஊழியக்காரர் என்னோட தொடர்பு கொண்டார். നൈജീരിയയിലുള്ള ഒരു പാസ്റ്ററായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ചു. பாருங்க, நைஜீரியாவில் இருக்கிற ஒரு ஊழியக்காரரோட தொடர்புபடுத்தி என்ன பேச வச்சாரு. ഞാൻ അയാളോട് ഏപ്രിലാ പറഞ്ഞു, ഇയാൾ എന്നോട് പറയാം ഞാൻ ഏപ്രിൽ വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടി മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. அப்ப நான் சொன்னேன் ஏப்ரல்னு சொன்னேன். அவரு என்கிட்ட சொல்றாரு நான் ஏப்ரல்ல அங்க வருவேன், எனக்கு ஒரு மீட்டிங் ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு. ഞാൻ പറഞ്ഞു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, സ്ഥലം വാങ്ങി തരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? நான் மீட்டிங் எல்லாம் ரெடி பண்ணி தரேன், ஓகே தான், நீங்க இடம் வாங்கி தர முடியுமான்னு கேட்டேன். അയാൾ പറഞ്ഞു സ്ഥലം കാണട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കാം. அவர் சொன்னார் இடத்தை பார்ப்போம் அப்புறம் பார்த்துக்கிடுவோம். 100 കോടി ഒന്നും ഒരു വിഷയമില്ലാത്ത ആളാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. அந்த நபருக்கு 100 கோடி ஒரு பிரச்சனையே இல்ல, அப்படிப்பட்ட நபர் தான் என்கிட்ட பேசினாரு. നമ്മുടെ കയ്യിലാ കാശില്ലാത്ത, நம்ம கிட்ட தான் காசு இல்ல, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം പണമുണ്ട്. ஆண்டவர் கையில காசு இருக்கு. ആമേൻ. ஆமென். നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് പറയുന്നേ, உங்களுக்காக மட்டும் இந்த செய்தியை நான் கொடுக்கல, എനിക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാ സംസാരിക്കുന്നേ. எனக்காகவும் சேர்த்து தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിശാലത ദൈവം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുകയാ. நினைப்பதற்கு வேண்டுவதற்கு அதிகமான ஒரு விசாலத்தை கத்த தர போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്നുകൂടി ആ കൈ ഒന്ന് അടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊടുത്തേ. விசுவாசிக்கிறவங்க கையை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துங்க. ഭയങ്കര വിശാലത വരുന്നു. ஒரு மிக பயங்கரமான விசாலம் வரப்போகுது. ജനം ഭയങ്കരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, ஜனங்கள் பயங்கரமாக ஒடுக்கப்பட்டார்கள். അങ്ങനെ അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി. அப்படி அவங்க கூக்குரலிட ஆரம்பித்தார்கள். ദൈവം ഒരു ഉദ്ധാരകനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. தேவன் ஒரு மனுஷனை எழுப்பினாரு. എന്നാ ഇത്രയും കരഞ്ഞതല്ലേ, കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണ്ടേ? பாருங்க ஸ்தோத்திரம், இவ்வளவு காதறி அழுதுருக்கிறாங்களே, ஒரு நல்ல மனுஷனை எழுப்பக்கூடாதா? എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് ഒരു വിക്കനായ മനുഷ്യനെയാ. பாருங்க அங்க எழும்பின நபர் யாரு? விக்கல் நிறைஞ்ச மனுஷன். அவருக்கு வந்து நல்லா பேச தெரியாது. അപ്പന്റെ പേര് അമ്രാമെന്നും അമ്മയുടെ പേര് യോഖബേത്ത് എന്നുവാ. அப்பா பேரு அம்ராம், ஸ்தோத்திரம், அம்மா பேரு யோகபேத். ജനിച്ചപ്പോഴേ വിക്കനാ. பாருங்க பிறந்ததுலேருந்தே திக்குவாய். പണ്ട് ഞാൻ ആരോ ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്,
நான் அந்த பழைய காலத்துல யாரோ பிரசங்கம் பண்ணி கேட்டிருக்கிறேன். മോശ കരയുമ്പോഴത്തേക്കിന് സൗണ്ട് പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ അമ്മ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമായിരുന്നു. அவன் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது, குழந்தையா இருக்கும்போது அவன் அழும்போது சத்தம் வெளியாம வராம இருக்க அம்மா இப்படி அடிச்சா, ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചാണ് അവൻ വിക്കനായെന്ന. அப்படி சின்ன வயசுலயே தட்டி தட்டி வளர்ந்ததுனாலதான் அவன் வந்து திக்குவாய் ஆயிட்டான். അത് ഉൾക്കൊള്ളാനേ പറ്റത്തില്ല, அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ജനിച്ചപ്പോഴേ പുള്ളി വിക്കനാ. அவன் பிறந்த போதே திக்குவாய் தான். അയാളെ 3 മാസം ദൈവം ഒളിപ്പിച്ചു. 3 மாதங்கள் அவனை ஆண்டவர் ஒளித்து வைத்தார். 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി ഒഴുക്കി വിടുക. பாருங்க, 3 மாதங்களுக்கு பிற்பாடு ஒரு நாணல் பெட்டி செஞ்சு அப்படியே ஆத்துல விட்டாச்சு. നിങ്ങളിൽ സഹോദരിമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പെട്ടകത്തിൽ വെച്ച് ഒരു പുഴയിൽ ഒഴുക്കുമ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുക്കുവോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴുക്കുവോ? சகோதரிமார்களை பார்த்து கேட்கிறேன், உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருந்தா நீங்க அது ஒரு நாணல் பெட்டியில வச்சு ஆத்துக்குள்ள விட்டு ஒழுக விட்டீங்கன்னா அழுவீங்களா சிரிப்பீங்களா? അമ്മ നല്ല ആൻസറാ പറഞ്ഞേ, കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഒഴുക്കത്തുള്ളൂ. நான் കണ്ണീർ അழுതുകിട്ടേ അനുഭവം. ഞാൻ കുറെ നാൾ അങ്ങനെ തന്നെയാ പ്രസംഗിച്ചേ. நான் ரொம்ப நாளா அப்படித்தான் பிரசங்கம் பண்ணேன். പക്ഷേ അടുത്തിടയിൽ എനിക്കൊരു വെളിപ്പാട് കിട്ടി. அடுத்த கொஞ்ச நாள்ல எனக்கு ஒரு வெளிப்பாடு கிடைச்சது. ഈ അമ്മ ഒരു വ്യത്യസ്ത അമ്മയാ. இந்த அம்மா ஒரு வித்தியாசமான அம்மா. ഈ കൊച്ചിനെ അതിനോട്ട് കടത്തിയിട്ട് இந்த அம்மாவை அதில் படுக்க வச்சுட்டு ഈ യോകേബേത്ത് പറയുക, இந்த யோகபேத் சொல்றா, കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് പോടാ, போ அரண்மனை பார்த்து போல, കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് പോടാ, அரண்மனை பார்த்து போல. ഹലോ, കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് പോടാ, அரண்மனை பார்த்து போடா. വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, விசுவாசிக்கிறவளை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன், ദൈവം നിനക്ക് തന്ന തലമുറ, தேவன் உனக்கு தருகிற தலைமுறைகள் അത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചാകാൻ വേണ്ടി തന്നതല്ല, தண்ணீருக்குள் மூழ்கி அழிவதற்கல்ல, അത് വഴിതെറ്റി പോകാൻ തന്നതല്ല, அது വഴിവിലകി போக கொடுக்கப்பட்டதல்ல, പൈശാചിക ലോകത്തെ തകർക്കാൻ തന്നതാ. பிசாசுடைய கோட்டையை தகர்க்கத்தான் கொடுத்திருக்கிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ആമേൻ പറയട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் சத்தமா ஆமென் சொல்லுங்க. നിന്റെ തലമുറ വഴി പിഴച്ചു പോകത്തില്ല. உன்னுடைய தலைமுறை வழி விலகி கெட்டு போவதில்லை, நீ கவலைப்படாத. എത്ര പേർക്ക് അതിന് ആമേൻ പറയാം? எத்தனை பேருக்கு ஆமென் சொல்ல முடியும்? എനിക്ക് ദൈവം ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നില്ല, 2 പെൺപിള്ളേരെ തന്നെ. எனக்கு ஆம்பளை பிள்ளையாண்டு தரல, 2 பொட்ட பிள்ளையை தந்தாரு. മൂത്തവർക്ക് 18 വയസ്സുണ്ട്, രണ്ടാമത്തവർക്ക് 12 വയസ്സുണ്ട്. மூத்த பிள்ளைக்கு 18 வயசு, ரெண்டாவது மகளுக்கு 12 வயசு. പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ടിനെ ഞാൻ ആൺപിള്ളേരെ പോലെയാ കാണുന്നത്. ஆனா அது 2 பிள்ளைகளையும் ஆம்பளை பிள்ளையா தான் நான் பாக்குறேன். ആൺപിള്ളേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ஏன்னா ஆம்பளை பிள்ளை இல்லல்ல. ആൺപിള്ളേരുള്ളവർ ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞോണോ? ஆம்பளை பிள்ளைங்க இருக்கவங்க ஒரு ஆமென் சொல்லிக்கோங்க. ആമേൻ. ஆமென். നിന്റെ ആൺപിള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാ. ஏன்னா ஆம்பளை பிள்ளை அப்படின்றது ஒரு ஆசீர்வாதம் தான். ആമേൻ. ஆமென். ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം കൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ? நான் என்னுடைய அனுபவத்தையும் சொல்றது உங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே? ഒരു പ്രായമുള്ള പാസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി. ஒரு வயதான முதிர்ந்த போதகர் பிரசங்கம் பண்ண கூப்பிட்டார், நான் போனேன். എനിക്ക് ആ പാസ്റ്റർ അറിയത്തില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ TV കണ്ടുള്ള പരിചയമുള്ളൂ. அவருக்கு எனக்கு அறிமுகம் கிடையாது. அவர் அந்த டிவியில விளம்பரம் பார்த்து என்னை கூப்பிட்டுருக்கிறார். ഞാൻ ഒത്തിരി താമസിച്ച ചർച്ചിൽ ചെന്നേ. நான் ரொம்ப தாமதமா தான் அந்த சர்ச்சுக்கு போனேன். ഞാൻ മരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പാസ്റ്റർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ചിരിക്കുക. நான் அப்படி தாமதமா போறத அந்த மேடையிலிருந்து பாஸ்டர் என்னை பார்த்து சிரிக்கிறாரு. ഞാൻ കയറി വന്ന ഉടനെ ആ പാസ്റ്റർ ജനത്തോട് പറയാം, ഇന്നത്തെ പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കേണ്ട പാസ്റ്റർ താമസിച്ചാണേലും വന്നിട്ടുണ്ട്. பாருங்க, அவர் ஜனங்களை பார்த்து சொன்னாரு, இன்னைக்கு பிரசங்கம் பண்ணக்கூடிய பாஸ்டர் தாமதமா வந்திருக்கிறார், பரவாயில்லன்னு. ഞാൻ വന്ന് കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും പുള്ളി സമ്മതിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ തുടർന്ന് ദൈവദാസൻ സംസാരിക്കൂ. நான் வந்து உட்காந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி கூட குடிக்க அவர் அனுமதிக்கல, இப்பவே ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டாரு. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് 2 വാക്കിൽ ഒരു സംബോധന പറഞ്ഞു. பாருங்க, நான் எளிமை நின்று சோதர ரெண்டு வார்த்தைகள்ல ஒரு முக்கிய கருத்தை சொன்னேன். പെട്ടെന്ന് വലത്തെ സൈഡിലെ 4ാമത്തെ ഡ്രോയില്, അവിടുന്ന് ബാക്കിൽ 1, 2, 3, 4ാമത്തെ ഡ്രോയില് രണ്ടാമതിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു. பாருங்க, அந்த பேச ஆரம்பிச்சு 1, 2, 3, 4வது வரிசையில் இருக்கிற ஒரு இளம் வாலிபனை எழும்ப சொன்னேன். ദൈവം നിന്നെ യൂറോപ്പിൽ അയക്കാൻ പോവുക. தேவன் உன்னை ஐரோப்பாவுக்கு அனுப்ப போறாரு. ഒത്തിരി പേര് നിന്നെ നിന്ദിച്ചു, நிறைய பேர் உன்னை நிந்தித்தார்கள். നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ചൊല്ലി നിന്ദിക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ നടുവിലുണ്ട്. உன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை சொல்லி பரியாசம் பண்ணுகிறவர்கள் இதற்குள் உண்டு. നിന്റെ ഭാവി എങ്ങും എത്തത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. உன் எதிர்காலத்துல நீ உருப்பட மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய நபர்கள் இதுல உண்டு. അവൻ അലറിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. அவன் அலறி அழ ஆரம்பித்தான். പുറകിൽ നിന്നും കരയുക. பின்னாலிருந்து அழுறாரு. അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പാസ്റ്ററുടെ മോനോട് അതൂത്. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது, அது வேற யாரும் இல்ல, பாஸ்டருடைய பையன். ആമേൻ. ஆமென். എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അവരുടെ കുടുംബത്തെ. எனக்கு அவங்க குடும்பம் தெரியாது. പാസ്റ്റർ ഭയങ്കര കരച്ചില്. பாஸ்டர் ரொம்ப அழுதுட்டாரு. സഭയിലെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരും എനിക്കൊരു പ്രൈസ് ലോഡ് തന്നില്ല. பாருங்க, அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சோடனே யாரும் எனக்கு கை கொடுக்கல, பிரைஸ் தலாட சொல்லல. എല്ലാരും പോയി. எல்லாரும் ஓடிட்டாங்க. അവൻ ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. அவன் ஓடி வந்து என்னை அணைத்து கொண்டான். പാസ്റ്ററങ്ങളെ, എനിക്ക് അതൂത് ആവശ്യമായിരുന്നു. அவன் சொன்னான், பாஸ்டர் எனக்கு அந்த வார்த்தை நிச்சயமா பிரயோஜனமா இருந்தது. ആ സഭയിൽ ഇരുന്ന കുറെ പേര് പറഞ്ഞു, നിന്റെ തടി ഞങ്ങൾ തന്ന പിടീരിയാണ്. அந்த
அந்த சபையில இருந்து அநேகர் சொன்னாங்க, உடம்புல இருக்கிற அந்த சதை நாங்க தந்த அரிசியில அப்படின்னாங்க. നീ ഈ ആരോഗ്യത്തോട് നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്ന പൈസയാന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കളിയാക്കുവായിരുന്നു. நீ அணிந்திருக்கிற அந்த வஸ்திரங்கள் எல்லாம் நாங்க கொடுத்த காணிக்கைன்னு சொன்னாங்க. അവനൊരു ആൺകുഞ്ഞാ, മാനസികമായിട്ട് അവൻ ഒത്തിരി തകർന്നു പോയി. அவன் ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை. இந்த வார்த்தை கேட்டோன்னே மனசெல்லாம் ஒட்டஞ்சி தகர்ந்துட்டான். ആത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ദൂത് അവനെ യൂറോപ്പിൽ അയക്കുന്ന. ஆனால் பரிசுத்தாவியானவர் என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை, கர்த்தருனை ஐரோப்பாவுக்கு அனுப்புவார். അവൻ എനിക്ക് ആഹാരം വിളമ്പി വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അച്ചാനെ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അച്ചാൻ യൂറോപ്പിൽ പോകും, മോൻ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. அங்க வீட்டுல சாப்பிடும்போது அவன் அந்த பையன் சாப்பாடு பரிமாறும்போது அந்த ஐயாவை பார்த்து சொன்னேன், பாஸ்டர் இவன் ஐரோப்பாவுக்கு போவான், நீங்க கூட்டு போவீங்கன்னு சொன்னேன். അവൻ ഫാമിലി പഠിച്ച ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ വിവാഹം കഴിച്ചേ, മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. அதாவது இந்த மருந்துகள் எல்லாம் தயாரிச்சு கண்டுபிடிக்கக்கூடியதான ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணனா. അവക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജോലിയാ, அவளுக்கு இங்கிலாந்துல வேலை. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി. திருமணம் முடிந்து 3 மாசத்துக்கு பிறகு கொண்டு போயிட்டா. കേറിപ്പോയപ്പോ എന്നെ കരഞ്ഞോണ്ട് വിളിച്ചു, പാസ്റ്ററെ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് പോവാ. സ്തോത്രം പറയാവോ? சோதர அல்லேலூயா. அவ ஏறி போகும்போது போன் கூப்பிட்டு சொன்னா, பாஸ்டர் நான் இங்கிலாந்துக்கு போறேன். കറക്റ്റ് 9 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛനെ അമ്മമ്മയെ അവൻ കൊണ്ടുപോയി. கரெக்ட் அடுத்து 9 மாசம் ஆன உடனே அப்பாவையும் அம்மாவையும் வந்து கூட்டு போயிட்டான். ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ ഫോണിൽ കൂടെ കരഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ പാസ്റ്ററെ? அந்த தேவ மனுஷன் போன் கூப்பிட்டு என்கிட்ட சொன்னார், இப்படி நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வம் உண்டா ஊழியக்காரனே? ചില തലമുറകൾ രാജ്യങ്ങളെ തുറക്കുന്നവരാ. சில தலைமுறைகள் ராஜ்யங்களின் வாசல்களை திறப்பார்கள். അപ്പനും അമ്മയും ചവിട്ടാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്റെ തലമുറ നിന്നെ എത്തിക്കോ. தகப்பனும் தாயும் கால் வைக்காத ராஜ்யங்களிலே உன்னுடைய தேவன் உன் தலைமுறைகளை கால் வைக்க பண்ணுவார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതിന് ആമേൻ പറയട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவங்க இந்த ராத்திரி ஆமென் சொல்லுங்க. നിന്റെ തലമുറ ഒരു സാധാരണ തലമുറയല്ല. உன்னுடைய தலைமுறை ஒரு சாதாரணமான தலைமுறை அல்ல. I can sense the Holy Spirit is working in our meeting. நான் சொல்ல முடியும், பரிசுத்த ஆவியானவர் மத்தியிலே பலத்த கிரியைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തോ കാര്യമായി ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த ராத்திரி ஏதோ ஒன்றை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ചില തലമുറകളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. சில தலைமுறைகள் மேல் தேவனுடைய கரம் வியாபரிக்கிறது. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ തലമുറ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കാം. நீங்க ஆராதிக்கும் போது ஒருவேளை பிள்ளைகள் வீட்டிலே தூங்கிக் கொண்டிருக்கலாம். എന്നാൽ ദൂതന്മാർ ഇപ്പോൾ നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് അരികിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பிள்ளைகளுடைய அருகிலே தேவ தூதர்கள் இறங்குகிறார்கள். കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. கையை தட்டி ஆவியில் நிரம்பி ஆண்டவரே ஆமென். നല്ല ചർച്ച ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ? ஒரு நல்ல சபை உருவாக்கணும்னு ஆசை இல்லையா? ഇല്ലേ? ஆமென். പാസ്റ്റർ കാറുണ്ടോ? கார் இல்லோ? ഇല്ല. കൈ ഉയർത്തി അത് സ്വീകരിച്ചു. கையை அதை தருவார் ஆண்டவர். கையை வைத்து ஆமென் சொல்லி பெற்றுக்கோங்க. ആമേൻ. ஆமென். പാസ്റ്റർ കാറ് മീറ്റിങ്ങിന് വരാൻ പോവാ. கார்ல சீக்கிரமா மீட்டிங்க்கு வர போறீங்க. എനിക്ക് കാറില്ലാഞ്ഞ സമയത്ത് எனக்கு கார் இல்லாம இருக்கும்போது ഞാൻ വീട്ടിലെ മെയിൻ ഹാളിൽ 4 കസേര എടുത്തിട്ടു. நான் அந்த வீட்டில் மெயின் ஹாலில் 4 சேர் எடுத்து போட்டேன். 2 കസേര ഫ്രണ്ട്, 2 കസേര പുറകിൽ. 2 சேர் பின்னால 2 சேர் பின்னால. അന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. அப்ப எனக்கு திருமணம் ஆகல. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു കസേര എന്നിട്ട് എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. நான் அந்த சேர்ல உட்காந்து எங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு சொன்னேன், முன்னால உட்காந்துக்காங்க. പെങ്ങന്മാരോട് പറഞ്ഞു പുറകിൽ ഇരുന്നോളാം. என் சகோதரிகளை பார்த்து சொன்னேன், பின்னால உட்காருங்க. അവര് ചോദിച്ചു എന്തോ കസേര കളിയാണോ? அவன் நினைச்சு என்னப்பா சேர் விளையாட்டா நாற்காலி விளையாட்டான்னு கேட்டாங்க. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല. நான் சொன்னேன் இல்ல, സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിക്കുന്ന പോലെ തിരിക്കുന്നു മറിക്കുന്നു. அப்படி உட்காந்து கார்ல அப்படியே ஸ்டீரிங் மாதிரி பிடிச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പിടിച്ചിരുന്നോണം, ഞാൻ 60 കയറ്റാൻ പോവാ. எங்க அம்மா பார்த்து நான் சொன்னேன், நல்லா பிடிச்சு உட்காந்துக்கோங்க, 60ல வண்டி போக போகுது. അമ്മ എന്റെ തോളയിൽ അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എന്തുവായി കാണിക്കുന്നേ? அம்மா என் தோளை தட்டிட்டு சொன்னாங்க, என்னல இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க? പറഞ്ഞു കാർ വരാൻ പോവാ, പ്രാക്ടീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. நான் சொன்னேன், கார் வரப்போகுது, அதுக்கு தான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். നമുക്കൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരാ, நமக்கெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ண தெரியும். പക്ഷെ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാ. ஆனாலும் விசுவாசிக்கிற தேவனுக்கு முன்பாக பிராக்டிஸ் பயிற்சி பண்ணி பார்க்கணும். முயற்சி, ചലഞ്ച് ചെയ്യുക. சேலஞ்ச் பண்றேன். നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്ക്. நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. നീ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ വീട്ടിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും. பாருங்க, நீங்க அது முயற்சி பண்றது உங்க வீட்ல அப்படியே நடக்கும் கண்டிப்பா. സുബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസനുണ്ട് ആഫ്രിക്കയില. சுபி என்கிற ஒரு தேவ மனுஷன் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்காரு. സാമ്പത്തികം ഇല്ലാഞ്ഞ സമയത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര സമ്പന്നനായ മനുഷ്യനാ. ஒரு காலத்துல பொருளாதாரம் இல்லாத மனுஷன் இன்றைக்கு ரொம்ப ஐஸ்வர்ய சம்பன்னனா இருக்கிறார். അയാൾ പൈസ എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു കാർ വാങ്ങി. அவர் பைசா எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் ஒரு கார் வாங்கினார். അയാൾ കാർ വാങ്ങിയപ്പോ കർത്താവ് ഒരു രാത്രിയിൽ ഇടപെട്ടു, നീ ഈ കാർ കൊണ്ടുപോയി വേറൊരു ദൈവദാസന് കൊടുക്കാൻ. அந்த காரை வேணும்னு ஆவியானவர் நைட்டு சொன்னாரு, நீ இந்த காரை கொண்டு போய் இந்த ஊழியக்காரனுக்கு கொடு அப்படின்னு. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇല്ലാത്ത പൈസയെല്ലാം ഒപ്പിച്ചാ ഞാൻ ഈ കാർ വാങ്ങിയത്, കർത്താവേ ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കണോ? அப்போ ஒரு ஆண்டரை பார்த்து சொன்னா, ஆண்டவரே இல்லாத பணம் எல்லாம் பிறக்கி சேர்த்து நான் அதை வாங்கியிருக்கேன், இதை கொண்டு போய் கொடுக்க சொல்றீங்களே. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അവന് കാറില്ല, നീ അവന് കൊണ്ട് കാർ കൊടുക്കുക. ஆண்டவர் சொன்னா, அவனுக்கு கார் இல்லை, நீ கொண்டு போய் கொடு அப்படின்னாரு. കർത്താവേ എനിക്ക് 2 ഉണ്ടായിരുന്നേ കൊടുക്കായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. அவர் சொன்னார், ஆண்டவர் எனக்கு 2 இருந்தா 1 கொடுக்கல, எனக்கு 1 தானே இருக்கு.
ഉടനെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെ പുതിയൊരു TV வாங்கிയിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ അവന് കൊടുത്തോളാം. ஆண்டவர் அப்படி நிர்பந்தமா சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னா அவர் சொன்னார், ஆண்டவரே இந்த சமீபத்தில் ஒரு டிவி வாங்கியிருக்கேன், அதை வேணா கொண்டு போய் கொடுக்க அப்படின்னா. ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, உடனே ஆண்டவர் சொன்னாரு, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, நீ ஒண்ணு பண்ணு, ആ ടിവിയും കൂടെ കാറിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് അവന് കൊടുക്കുക. அந்த டிவியும் சேர்த்து காருக்குள்ள வச்சு கொண்டு கொடு. வம்பல மாட்டிட்டார். പിന്നെ പുള്ളി ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോയി. அதுக்கு பிறகு அவர் ஒன்றும் கேட்கல. പിറ്റേ ദിവസം ആ ടിവിയും കാറിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് പുള്ളി അദ്ദേഹത്തെ തേടി പോയി. வேற வழி இல்ல, மறுநாள் அந்த காரையும் எடுத்து அந்த டிவி எடுத்து காருக்குள்ள வச்சு அந்த ஊழியக்காரரை தேடி போனாரு. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതനാണ് അദ്ദേഹം. அவர் இவருடைய நண்பர். അവിടെ ചെന്ന് വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് എന്നോട് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇത് രണ്ടും തരണമെന്ന്. அவர் அங்க கூட்டு சொன்னாரு, ஆண்டவர் என்கிட்ட நிர்பந்தமா சொன்னாரு இது ரெண்டையும் உனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. മുഖത്ത് ഒരു സന്തോഷം ഇല്ല, എന്നാലും പറഞ്ഞു, முகத்துல சந்தோஷம் இல்ல, இருந்தாலும் சொன்னாரு ഇത് വാങ്ങിയേ പറ്റൂ, நீ இதை வாங்கித்தான் ஆகணும். അയാൾ ഉടനെ ഇദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയാ, அந்த நபர் அப்படியே கட்டிப்பிடிச்சிட்டு சொன்னாரு, കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു കാറും ടിവിയും വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ஆண்டவர் என்கிட்ட கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னாரு உனக்கு காரும் டிவியும் வருதுன்னு. ഹല്ലേലൂയ. ഇയാൾ അത് അവന് കൊടുത്തു. അയാൾ ആ കാറെ കയറിയിട്ട് ഇയാളെ കയറ്റി ഇരുത്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു. இந்த காரை அவருக்கு கொடுத்தாரு, அவர் கார்ல ஏறி உட்காந்து இவர் உட்கார வச்சு வீட்டுல கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போனாரு. അയാൾ വീട്ടിൽ വന്ന് അയാൾ തിരിച്ച് കാറുമായിട്ട് പോയ ഉടനെ ഇയാളുടെ ഭാര്യ മുണ്ടെടുത്ത് അങ്ങ് കുത്തിയിട്ട് വഴക്ക് തുടങ്ങി. பாருங்க, அந்த நபர் வந்து கார்ல வந்து இவரை விட்டுட்டு போன உடனே அவருடைய மனைவி சேலைக்கு முந்தானி தூக்கி எடுத்து குத்திக்கிட்டு அப்படியே சண்டைக்கு நின்னா. ഞാനും പിള്ളേരും ഒന്ന് വെയിൽ കൊള്ളാതെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാ. நானும் என் பிள்ளைகளும் கொஞ்சம் வெயில் படாம பிரயாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சோம். നിങ്ങളല്ലേലും ഇങ്ങനെയാ, நீங்க எப்படினா எப்போதும் இப்படித்தான். അയാൾ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പോയില്ല, ஒன்னும் பேசல. അയാൾ മുറിക്കകത്ത് കഥ കടച്ചു. அவர் ரூம்ல போய் கதவு போட்டுனாரு. ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ஆண்டவர்ட்ட சொன்னாரு, ഞാൻ നടന്നു പോക്കോളാം, நான் நடந்து போய்க்கிடுவேன், കാർ എനിക്ക് വേണമെന്നില്ല, கார் எனக்கு தேவையில்லை, പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. ஆனா நீர் சொன்னதை தாண்டி நான் இதையே செய்ய மாட்டேன். ആലറിക്കരയാൻ തുടങ്ങി, அலறி ஆள ஆரம்பித்தார். കുറെ നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഭാര്യ വന്ന് ഡോറയിൽ അടിച്ചു. கொஞ்ச நேரம் ஜெபம் பண்ணோம்னா மனைவி வந்து கதவை ஓங்கி தட்டுனா. ദേഷ്യത്തിലല്ല, ഭവ്യമായ സ്നേഹത്തിലാ വിളിക്കുന്നത്. பாருங்க, கோபத்தில் இல்ல, மிகுந்த தாழ்மையான அன்பில் அழைத்தார். കഥക് തുറന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കാണാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. அவங்க சொன்னாங்க, கதவை திறந்தோன்னே மனைவி சொல்றாங்க உங்களை பார்க்க ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ കാറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. அங்க போய் பார்த்தா ஒரு மனுஷன் கார்ல வந்திருக்காரு. ഇയാൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ച് എന്നാന്നറിയാവോ? இவர் முதல்ல என்ன நினைச்சார் தெரியுமா? എന്നോട് സംസാരിച്ച് കാർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാറുമായിട്ട് വന്നേക്കുവാണ്. ஒருவேளை என்கிட்ட ஆண்டவர் சொல்லி அங்க போய் கார் கொடுத்தது மாதிரி இந்த மனுஷங்கிட்ட சொல்லி கார் கொடுக்க வந்திருக்காருன்னு முதல்ல நினைச்சாரு. അയാൾ ഓടി ചെന്ന് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു, നിന്നോട് കർത്താവ് എല്ലാം പറഞ്ഞോ? அவர் போய் கை கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட பார்த்து கேட்டாரு, உங்ககிட்ட ஆண்டவர் ஏதாவது சொன்னாரா? അയാൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. இல்லையே, என்கிட்ட ஒன்றும் சொல்லலையே. அப்படி அந்த ஆளு சொன்னாரு. രക്തത്താൽ ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ, ரத்தத்தின் வல்லமை வியாபரிக்கட்ടെ. ഇദ്ദേഹത്തെ കാറെ കയറ്റി. அந்த நபர் இவர் கார்ல ஏத்தினாரு. അയാൾ പറഞ്ഞതൊരു ഒരു നുണയായ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. அவர் வந்து ஒரு பொய்யான காரியத்தை தான் சொன்னாரு. ഇയാളെ കാറെ കയറ്റിയിട്ട് ഒരു ഷോറൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി. இவரை கார்ல ஏத்தி ஒரு ஷோரூம் கொண்டு போனார். ജോർജ് സുബി എന്ന് പറയുന്ന ദേവദാസൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു. அந்த ஜார்ஜ் சுபி என்கிற மனுஷன் தேவனை அதிகமாக இழுத்து ஏற்றுக்கொண்டு அணைத்த மனுஷன். ഇയാൾ എടുത്തത് പാസ്റ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറാണ്. പക്ഷെ ആ വന്നയാൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു കാറിന്റെ ഷോറൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാർ വാങ്ങിക്കോ, അതിന്റെ പണം ഞാൻ കൊടുക്കോ. பாருங்க, அந்த நபர் முதல்ல வாங்கினது செகண்ட் ஹேண்ட் காரு. ஆனா இப்ப வந்த நபர் அவர் கூட்டு போய் ஒரு ஷோரூம்ல விட்டுட்டு சொன்னாரு, இதுல உனக்கு எந்த கார் பிடிக்குமோ அந்த காரை நீ வாங்கிக்கோ அப்படின்னா. ഷോറൂമിൽ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് രണ്ട് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് അയാൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. அந்த ஷோரூம்லயே அந்த நபர் முழங்கால் போட்டு அப்படியே கையை உயர்த்தி அழ ஆரம்பித்தார். കർത്താവേ, നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ സാധാരണമായി ഇത് മാറ്റിയത്. ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு மிகவும் நல்லதை தருவதற்கு தானே அந்த சாதாரணமானதை கொடுக்க வச்சீங்க. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാ, இந்த இரவிலே மனப்பூர்வமாக உங்களிடம் சொல்லுகிறேன், നാം ചിന്തിക്കാത്ത ബെസ്റ്റ് കർത്താവിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. நாம் நினைக்காத மிகவும் சிறந்தது ஆண்டவரிடத்தில் இருக்கிறது. അത് ഇന്ന് രാത്രി അവൻ നമുക്കായി തുറന്നു തരും. அது இரவு, இந்த இரவு ஆண்டவர் நமக்காய் திறந்து தருவார். ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. എനിക്കൊരു വണ്ടിയുണ്ട്. எனக்கு ஒரு கார் இருக்கு. ഇപ്പോ ഒരു ഇന്നോവ കാർ കണ്ടാൽ ഞാൻ അതിന്റെ അകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പറയും. இப்போ ஒரு இன்னோவா கார் ரோட்ல போச்சுன்னா அதுல உட்கார்ந்து அப்படி ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவாங்க. തന്നതിനായി സ്തോത്രം. தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். ഒരു ഓടി കാർ കണ്ടാൽ ഞാൻ ഉടനെ പറയും തന്നതിനായി ஒரு സ്തോത്രം. ஆடி கார் பார்த்தோன்னே சொல்லுவேன் தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். ആമേൻ. ஆமென். എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയും ഇന്ന പാസിന് കൊടുക്കുക, ഇന്ന പാസിന് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. என்கிட்ட யாராவது கேட்டா சொல்லுவேன், இந்த பாஸ்டர் கொடுக்கணும், அந்த பாஸ்டர் கொடுக்கணும், அந்த பாஸ்டர் கொடுக்கணும். നിങ്ങൾക്കൊരു 100 പേരുള്ള വിശ്വാസികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1000 പേരുള്ള സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കും. ஆமென், ஸ்தோத்திரம். உங்களுக்கு ஒரு 100 விசுவாசிகள் இருந்தா கண்டிப்பா 1000 விசுவாசிகள் வேணும்னு நீங்க ஆசைப்படுவீங்க. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇച്ചിരി കൂടുതലാ. நம்முடைய ஆசை கொஞ்சம் கூட அதிகம். ഈ ടാർപ്പ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറയുന്നേ കൂടാരം. டார்பாய் தான், கூடாரம். കൂടാരത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് യോക്കെബേത്ത് കൊട്ടാരം കണ്ടവളാ. பாருங்க, கூடாரத்துக்கு சோத்திரம் முன்னால நின்னு சோத்திரம் அரண்மனை பார்த்ததுதான் யோகபேத்து. കൊട്ടാരം പുറമെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാ. அந்த அரண்மனை பாத்தீங்கன்னா வெளியே ரொம்ப அழகா இருக்கும். അവള് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്തൊന്ന് കേറിയ കൊള്ളാന്ന്. அவ நினைச்சிருப்பா இதுக்குள்ள ஒண்ணு போனா நல்லா இருக்குமே. സാധ്യത കുറവാ.
ஆனா சாத்தியமே இல்லை. പക്ഷെ അവളുടെ ആഗ്രഹത്തെ തലമുറയിലൂടെ ദൈവം ஆனா സാധിപ്പിച്ചു. அவளுடைய விருப்பத்தை அவளுடைய குழந்தை மூலமாக கர்த்தர் நிறைவேற்றினார். നീ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തുറന്നു തരാൻ നിന്റെ തലമുറയെ കൊണ്ട് പറ്റും. நீ இந்த இரவிலே விரும்புகிறது எதுவோ அதை திறந்து கொடுக்க உன் பிள்ளைகளுக்கு சாத்தியமாகும். വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ. விசுவாசிக்கிறவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? കർത്താവ് പറയുന്ന ഈ ദൂത് പെർഫെക്റ്റ് ദൂതാണ്. നിങ്ങൾ കാണാത്തത് ചിലത് ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കോ. ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், சோத்திரது முழுமையான பரிபூர்ணமான தேவனுடைய வார்த்தை கண்டிப்பாக வாசல் திறக்கப்படும். உங்க கண்ணால நீங்க காண்பீர்கள். ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുക. அப்படியே அந்த நாணல் பெட்டி ஒழுகி போகுது. ലോകത്തിൽ ഭയാനകമായ 7 നദികളുണ്ട്. உலகத்துல பயங்கரமான பிரபலமான 7 நதிகள் உண்டு. അതിലൊരു നദിയാ നൈല്. அதுல ஒரு நதி தான் நைல் நதி. ആ നൈല് മിസ്രൈമിന്റെ ജലദേവതയാ. பாருங்க, அந்த நைல் நதி என்பது அந்த எகிப்தியருடையதான அந்த கடவுள், அது தேவதை என்று சொல்வார்கள். 8 ദേവന്മാരെ 2 ദേവിമാരെ ന്യായം വിധിച്ചതാ 10 ബാധ. பாருங்க, 8 தேவர்களையும் சோத்திர 2 ദേവിമാരെ 2 தேவிகளையும் 8 தேவர்களையும் 2 தேவிகளையும் நியாய தீர்ப்பு செய்ததுதான் 10 வாதை. ആ 10 ബാധയിൽപ്പെട്ട ഈ വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കിയത് ജലദേവതയെ നിസ്സാരക്കാരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാ. பாருங்க, அந்த 10 வாதையில ஒரு வாதையாகி அந்த ஜலத்தை ரத்தமாய் மாற்றினது ஜல தேவியை சோத்திர வெட்கப்படுத்தும்படியாகத்தான். ജലദേവതയുടെ പേര് ഹാപ്പി എന്നാണ്. அதனுடைய பேர் வந்து ஹாப்பி. അവള് ആളുകളെ മുക്കിക്കൊല്ലുന്നവളാ. பாருங்க, அவ யார் அப்படின்னா ஜனங்களை தண்ணீரில மூழ்கடித்து கொலை செய்கிறவள். പക്ഷെ അവിടെ മുകളിൽ കൂടെ മോശ ഒഴുകുന്നത്. ஆனா அந்த மரண நதிக்கு மேலதான் மோசம் மிதந்து போய்கிட்டு இருக்கான். പലരെയും കൊന്നതിനെ മോശ തൊടാൻ ഇവൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. சோத்திர, நீ அநேகரை நீ கொண்டிருக்கலாம், ஆனா மோசையை உன்னால தொட முடியல. ആമേൻ. ஆமென். പലതും നശിപ്പിച്ചത് നിന്നെ നശിപ്പിക്കത്തില്ല. அநேகரை அநேக காரியங்கள் அழித்திருக்கலாம், ஆனால் அது உன்னை அழிக்க முடியாது. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ആമേൻ പറയട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவங்க தைரியம் ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. എടുക്കട്ടെ. ஆமென். ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുക. அது அப்படியே ஒழுகி போய்கிட்டு இருக்கு. കൊട്ടാരത്തിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിനകത്തും ബാത്റൂമിനകത്തും കുളിച്ച ശീലമുള്ള കുമാരിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം പുഴ കുളിച്ച കൊള്ളാന്ന്. அந்த அரண்மனையில் இருக்கிற குளியல் அறையில ஸ்விம்மிங் பூல்ல குளிச்சதான அந்த ராணிக்கு ஒரு ஆசை, கொஞ்சம் ஆத்துக்கு போவோம். ഈ ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. தேவனுடைய செயல்களுக்கு ஒரு காலம் உண்டு. അത് സമയം തെറ്റത്തില്ല, സമയത്തിന് മുമ്പേ വരത്തുമില്ല. அந்த டைமுக்கு முன்னாலேயும் போகாது, பின்னாலேயும் போகாது. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വരും. அந்த காலத்துல கரெக்டா வரும். അടിക്ക്, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വരും. கரெக்ட் டைம்ல வரும். ഒന്നുകൂടി അടി. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വരും. ஆமே, கரெக்ட் டைம்ல வரும். അദ്ദേഹത്തിന് ചില ടൈമിംഗ് വന്നിട്ടില്ല. அவருக்கு சில டைமிங் வந்திருக்கு. அதான் அந்த ടൈമിംഗ് ഡെലിവറൻസിലേക്ക് സഭ കയറാൻ പോകുകയാ. அந்த சரியான நேரத்தினுடைய விடுதலைக்குள்ளே சபை பிரவேசிக்க போகுது. എത്ര പേർക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആമേൻ പറയാൻ പറ്റും? எத்தனை பேருக்கு இதை கேட்கும்போது சந்தோஷமா ஆமென் சொல்ல முடியுது? ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞ 150 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടണം. எங்க കോട്ടയത്തിலிருந்து திருவனந்தபுரம் போகணும் அப்படின்னா 150 கிலோமீட்டர் ஓடி போகணும். 3.5 മണിക്കൂർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യാത്രയാ. கிட்டத்தட்ட 3.5 மணி நேரம் குறைஞ்சது டிராவல் டைம். ഈ പ്രസംഗം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷീണവും. இந்த பிரசங்கமும் முடிஞ்ச உடனே சோர்வாயிருவேன். പകുതി ഉറങ്ങിയാ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. பாதியும் தூக்கத்துல தான் திரும்ப வரது. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ചെങ്ങന്നൂർ അടുക്കാറായി. ചെങ്ങന്നൂർ അറിയാറിക്കുമല്ലോ. ചെങ്ങന്നൂർ അടുക്കാറായപ്പോ இன்னொரு நாள் பிரசங்கம் முடிச்சிட்டு இந்த செங்கன்னூர்ங்கிற ஊர் பக்கத்துல வரும்போது ഞാൻ എന്റെ കൂടെയുള്ള ബ്രദറിനോട് ഒരു ചായ കുടിക്കാം. நான் கூட இருந்த சகோதரன்ட்ட சொன்ன ஒரு டீ குடிக்கணும். ചായ കുടിക്കാൻ ഹോട്ടലിൽ കയറി. டீ குடிக்க ஏறின ஹோட்டல்ல ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന ഒരു ബ്രദർ ഇരുന്നു. எங்க முன்னாள் ஒரு பிரதர் வந்து உட்கார்ந்தாரு. ഞാൻ എന്റെ മുഖത്ത് ഈ പ്രസംഗത്തിലുള്ള ചിരി തന്നെയാ എപ്പോഴും. என் முகத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த பிரசங்க டைமில் இருக்கிற அதே சிரிப்பு தான். അപ്പം ഞാൻ ഈ ചായ കുടിച്ചോണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ വന്നിരുന്നപ്പോൾ അയാളെ നോക്കി ചിരിച്ചു. நான் இப்படி டீ குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது முன்னால் வந்து அந்த நபரை பார்த்து சிரிச்சேன். അയാളും നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചു. அவர் ரொம்ப சிரிச்சாரு. അയാൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, രഞ്ജിത്ത് പാസ്റ്റർ ആണോ? அவர் அங்கிருந்து சோத்திரம் எழும்பி வந்து என்கிட்ட கேட்டார், நீங்க ரஞ்சித் பாஸ்டரான்னு கேட்டாரு. ഞാൻ പറഞ്ഞ രഞ്ജിത്ത് പാസ്റ്ററാ. நான் ரஞ்சித் பாஸ்டர் தான். യൂട്യൂബിൽ ഒത്തിരി പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. யூடியூப்ல ரொம்ப பிரசங்கம் கேட்டிருக்கேன். എനിക്ക് പാസ്റ്റർ പ്രസംഗം ഇഷ്ടമാണ്. எனக்கு உங்க பிரசங்கம் ரொம்ப பிடிக்கும். ആമേ ஆமே എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പുള്ളി അവിടെ പോയി ചായയും സ്നാക്സും കഴിച്ചു. பாருங்க, என்கிட்ட இதெல்லாம் பேசிட்டு அவர் அங்க போய் டீ ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டாரு. ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് 2 മിനിറ്റ് മുമ്പ് പുള്ളി എഴുന്നേറ്റ് പോയി. நாங்க எழும்புறதுக்கு 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் எழும்பி போயிட்டாரு. ഞാൻ കൗണ്ടറിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന ആള് പറയാ, പൈസ വേണ്ട, പുള്ളി തന്നായിരുന്നു. பாருங்க, அந்த கவுண்டர்ல காசு கொடுக்குற கவுண்டர்ல போனோம்னா அங்குள்ள ஆளு சொன்னாரு, நீங்க கொடுக்க வேண்டாம், அவர் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு. നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചാൽ കാശ് പോലും കൊടുക്കണ്ട. பாருங்க, நல்லா சிரிச்சா காசு கூட கொடுக்க வேண்டாம். നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചാൽ ആളുകൾ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറും. சபையில மேடையில நின்று மூஞ்ச உம்முன்னு வைக்க கூடாது. நல்லா சிரிச்சா சபைக்குள்ள கூட்டம் வரும். ചില പാസ്റ്റർമാർ ചിരിക്കത്ത് പോലും ഇല്ല. சில ஊழியக்காரங்க ஒரு சிரிக்க மாட்டாங்க. ആമേൻ ஆமென் ആമേൻ. ஆமென்.
അതുകൊണ്ട് അവരെ കാണുമ്പോൾ ആരും മിണ്ടാനും വരത്തില്ല. அதனால அவரை பார்த்தாலே பக்கத்துல யாரும் பேசவே வர மாட்டாங்க. ചിലരാണെങ്കിൽ ആ ദേശത്തുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് സംസാരിക്കും. பாருங்க, சில நபர்களை பாருங்க, அந்த ஊர்ல உள்ள எல்லாரையும் கூட்டு பேசுவாரு. വിശ്വാസികളെക്കാളും കൂടുതൽ അവിശ്വാസികളാ പുള്ളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. பாருங்க, அந்த நபருக்கு விசுவாசிகள் உதவி செய்கிறதை காட்டிலும் அவிசுவாசிகள் தான் நிறைய உதவி செய்யறாங்க. അങ്ങനെയുള്ള പാസ്റ്റർമാർ കേരളത്തിലും ഉണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിലും ഉണ്ട്. அப்படி உள்ளதான ஊழியக்காரங்க கேரளாவிலே உண்டு, தமிழ்நாட்டிலே உண்டு. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. வல்லமையா ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. അയാളെ ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ ഒരു ഇന്നോവ കാറില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞു വണ്ടിയിലൊന്ന് കയറാവോ. நான் வெளியே போறேன்னே பார்த்தா ஒரு இன்னோவா கார்ல உட்கார்ந்திருந்தாரு. என்கிட்ட வண்டிக்குள்ள வேற சொன்னாரு. എനിക്കൊരു വിഷയമുണ്ട്, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ. எனக்கு ஒரு காரியம் இருக்கு, ஜெபம் பண்ணுங்கன்னாரு. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ 2 വെളിപ്പാട് ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. நான் ஜெபித்த போது 2 வெளிப்பாடு ஆண்டவர் கொடுத்தார். അയാൾ അത് കേട്ട ഉടനെ അയാൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. அதை கேட்ட உடனே அவர் அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு. എന്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് ഞെരുക്കി. என் கையை பிடித்து இறுகி கொண்டார். കാര്യം അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിരുന്നു ദൈവം സംസാരിക്കും. ஏன்னா அவருக்கு தேவையானது ஆண்டவர் அங்க பேசினாரு. ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരം അയാൾ എൻ്റെ നമ്പർ വാങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിളിക്കും, വരത്തില്ലെന്ന് പറയല്ലോ. அவர் சொன்னார், நான் புறப்படும் போது அவர் என்கிட்ட சொன்னார், நான் கூப்பிடுவேன், நீங்க கண்டிப்பா வர மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. ആ വിളി മസ്കറ്റിന്റെ വിളിയായിരുന്നു. அந்த அழைப்பு மஸ்கட் தேசத்துக்கு. ചായക്കടയിൽ വെച്ച് ഒരു രാജ്യം തുറക്കുക. பாருங்க, டீ கடையிலிருந்து ஒரு தேசம் திறக்கப்படுது. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ഇടപെടുക, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനും റൂട്ട് ക്ലിയറാക്കി തരാനും പറ്റുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ദൈവം നിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. எத்தனை பேர் இந்த இரவு விசுவாசிக்கிறீங்க? உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கும் போய் சேர வேண்டிய நபர்களோடு போய் இணைவதற்கும் வழியை திறந்து கொடுக்கக்கூடிய நபர்களோடு உன்னை கர்த்தர் இணைப்பார் என்று. ലൈഫിനെ തിരിക്കുന്ന ചിലരുമായിട്ട് 24 കണക്ട് ആകാൻ പോകുക. சோத்திரம், வாழ்க்கையை திருப்பி அமைக்கக்கூடிய சில நபர்களோடு 2024 நீங்கள் இணைய போகிறீர்கள். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈ ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ആമേൻ പറഞ്ഞു. கையை தட்டி ஆவியில நிரம்புங்க. അങ്ങനെ ചില കണക്ഷൻസ് വരികയാ. அப்படி சில இணைப்புகள் வரப்போகுது. தொடர்ந்து ദൈവത്താൽ ഒരുങ്ങപ്പെടുന്ന ചില കണക്ഷൻസ്, ஒரு காலம் மாற்ற முடியாத சில இணைப்புகள் அப்படி வரப்போகிறது. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത് തുറക്കുകയാ. இயேசுவின் நாமத்தில் அது இன்றைக்கு திறக்கப்படுகிறது. ഇതൊരു പ്രവചന ദൂതാണ്. இது ஒரு தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தை. ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ശക്തമായി പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லுகிறார். നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ ലൈഫ് തിരിക്കുന്ന ചില കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാ. உங்களில் சிலருடைய வாழ்க்கை மாற்றம் அடையக்கூடிய சில தொடர்புகள் வரப்போகுது. ഈ രാത്രി 2 മണിക്ക് ദൈവം അത് തുറക്കും. இந்த ராத்திரி 2 மணிக்கு கர்த்தர் அதை தொடங்குகிறார், திறக்கிறார். കരമടിച്ച ദൂതിന് ആമേൻ പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കട്ടെ. அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள். வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கிற, வாழ்வில் ஒரு திருப்புமுனை அமையக்கூடிய ஒரு வாசல் திறக்கப்படுகிற இரவு. ശക്തിയോടെ கையை தட்டி பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ദൈവം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. ஆண்டவர் உங்களை இணைக்க போகிறார். അന്നത്തെ പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ യൂറോപ്പിന് പോയി. அன்னைக்கு ஊழியர் கூட்டம் முடிஞ்சோன்னா ஐரோப்பாவுக்கு நான் போனேன். സൂമിൽ ഒരാളോട് ദൂത് പറഞ്ഞതാ. சூம்ல ஒரு ஆளுகிட்ட தேவனுடைய வார்த்தையை சொன்னேன். ஆமென். അവര് നാട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ പാസ്പോർട്ട് മേടിച്ചോണ്ട് പോയി. அவங்க வந்து இந்த ஊர்ல வந்து என் பாஸ்போர்ட்டே வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. അവിടെ കൊണ്ട് പാസ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി മേടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തന്നു. அந்த பாஸ்போர்ட் ஜெராக்ஸ் வாங்கிட்டு போய் அங்க இருந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி எனக்கு அனுப்பிட்டாங்க. ആമേൻ ஆமென். ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. ഒരിക്കൽ പോലും പരിചയമില്ലാത്തവർ, நமக்கு முன்ன பின்ன அறிமுகம் இல்லாத நபர்கள் സൂം മീറ്റിംഗിന്റെ അകത്തിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞതാ. இந்த சூம் மீட்டிங்ல இருக்கும்போது ஒரு தேவனுடைய வார்த்தையை சொன்னேன். കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ക്ലിയർ ആകും. பாருங்க, அந்த இணைப்பு சரியா இருந்தா அந்த வழியும் கரெக்டா இருக்கும். ஆமென். ആമേൻ ആമേൻ ஆமென். ആമേൻ. ഗ്ലോറി. വിശ്വസിക്കാവോ? விசுவாசிக்க முடியுதா? ഈ 2 മണിക്ക് അങ്ങനത്തെ ചില ഡോറ് ദൈവം തുറക്കുക. இந்த 2 மணிக்கு அப்படிப்பட்ட சில வாசல்கள் திறக்கப்படுகிறது. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില ഡോറുകൾ ദൈവം തുറക്കുക. எதிர்பாராத சில வாசல்களை ஆண்டவர் திறக்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் உறுதிப்படுத்தி சொல்கிறார். ചില വഴികൾ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. அப்படி சில வழிகள் தேவனுடைய கரங்களில் உண்டு. പെർഫെക്റ്റ് കണക്ഷൻസുകൾ. சோத்திர பரிபூரணமான சரியான இணைப்பு. വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതിന് ആമേൻ പറയട്ടെ. ஆமென். விசுவாசிக்கிறவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. ആമേൻ ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். കുമാരി കൊട്ടാരത്തിൽ കുളിക്കേണ്ടവൾ കടവി വന്നു. பாருங்க, இளவரசி அரண்மனையில குளிக்க வேண்டியவா ஆத்துக்கு வந்தா. തോഴിമാര് പോയി പെട്ടകം എടുത്തോണ്ട് വന്നു. அந்த தோழிகள் போய் சோத்திர அந்த பேழையை எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ഇത് തുറന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലായി സുന്ദരനാ കൊച്ച്. பாருங்க, அந்த நாணல் பெட்டியை திறந்த உடனே பார்த்தாங்க, அழகான பிள்ளை. പക്ഷേ എബ്രായനാ. ஆனா ஒரு எபிரேய பிள்ளை. ആമേൻ. ஆமென். തോഴിമാരെടുത്തപ്പോ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. அந்த தோழிகள் எடுத்த போது பிரச்சனை இல்லை. പക്ഷെ കുമാരി എടുത്തപ്പോ ഇച്ചിരി കുഴപ്പമുണ്ടായി. ஆனா இளவரசி எடுத்த உடனே கொஞ்சம் பிரச்சனை. അവിടെ വായിച്ചാ കിട്ടത്തില്ല. அங்க வாசிச்சா கிடைக்காது. ഞാൻ വെളിപ്പാടി പറയാം. நான் எனக்கு கிடைச்ச வெளிப்பாடுல சொல்றேன். ഈ തോഴിമാര് കുമാരിയുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊച്ചിനെ കൊടുക്കുക. அந்த தோழிகள் வந்து எடுத்து அந்த இளவரசி கையில கொண்டு குழந்தையை கொடுக்கறாங்க. ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം. நான் உனக்கு காட்டி தரேன். കൊച്ചിനെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടും ഒരു അടി അടിയായിരുന്നു, കറണ്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ. அந்த பிள்ளைய கையில கிடைச்சோன்னே ஷாக் அடிச்ச மாதிரி ஒரு அடி அவன் மேல. ആ അടിയുടെ കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാവോ? அந்த அடி விழுந்த காரணம் என்ன தெரியுமா? ഇവിടെ അപ്പന്റെ സ്പിരിറ്റാ ഇവിടെ ദേഹത്തിരിക്കുന്നത്.
இந்த அடி அவளுக்கு ஏன் கிடைச்சு தெரியுமா? இவன் அப்பனுக்கு என்ன அந்த ஆவி இருக்கோ அதே ஆவி தான் இவளுக்குள்ளே இருக்கு. മോശയുടെ ദേഹത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം. மோசே குழந்தைக்குள்ள இருக்கிறது தேவனுடைய ஆவி. 3 മാസം ഉള്ളതിലും ഭൂതത്തെ ഇളക്കുന്ന അഭിഷേകമാണ്. 3 മാസം பழக்கமுள்ள பிள்ளையா இருந்தாலும் பிசாசு அசைக்கக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம். വിശ്വസിക്കുന്ന രാമൻ പറ. விசுவாசிக்கிறவங்க அந்த வெளிப்பாடுக்கு ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ചുമ്മാ ഒരു ഡോർ തുറന്നതല്ല, சும்மா ஒரு வாசல் திறக்கப்படல. അവിടെ ഭൂതം പോയത് കൊണ്ട് അവളി കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. அவளுக்குள்ள இருந்த அவங்க அப்பாவுடைய பாரம்பரிய பிசாசு வெளியே போனதுனாலதான் அந்த பிள்ளையை அரண்மனை கொண்டு வந்தா. ஆமென் ആമേൻ. ஆமென். അവളിപ്പോ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെ കൊണ്ടുപോവുക. பாருங்க, இப்ப சொந்த பிள்ளைய மாதிரி கொண்டு போறா. യോകേബേത്ത് പറഞ്ഞു സുന്ദരനാ പക്ഷെ വിക്കനാ. ஆனா யோகபேத் சொன்னா அழகான பிள்ளை தான், ஆனா அவன் சோதரன் நல்லா பேச தெரியாது. അമ്രാം പറഞ്ഞു നല്ല മോനാണ് പക്ഷെ വിക്കനാ. அம்ராம் சொன்னா சோதரன் நல்ல பிள்ளை தான், ஆனா நல்லா பேச தெரியாது. സ്വന്തം അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞു വിക്കനാണ്. சொந்த தாயும் தகப்பனும் திக்குவாயின்னு சொன்னாங்க. പക്ഷെ കുമാരി ഇപ്പൊ ഇട്ടേക്കുക അവന് മോശ എന്ന് പേര്. ஆனா சோதர இளவரசி இப்ப பேர் போட்டிருக்கா அவனுக்கு மோசேன்னு. വിക്കൻ എന്ന പേര് ആബ്സെന്റ് ആയി മോശ എന്ന പേര് പൊങ്ങി. திக்குவாயன் என்கிறதான பேர் அங்கே நிறுத்தப்பட்டது, மோசே என்கிற பேர் உயர்ந்தது. നിനക്ക് ജനനത്തിൽ കിട്ടിയ പേരുകൾ ആബ്സെന്റ് ആകുക. ஓ, உனக்கு பிறப்பால் வந்த பெயர்கள் எல்லாம் அது காணாமல் போகும். അതിന്റെ മുകളിൽ ദൈവം ഒരു പേര് ചാർത്തി തരിക. அதற்கு மேல தேவன் உனக்கு ஒரு பெயரை இன்றைக்கு அணிகிறார். ശക്തിയോടെ ഹാലേലൂയ പറയാം. எல்லாமே ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇച്ചിരിയുടെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ്. இனி நான் சொல்ல போறது இன்னும் கொஞ்சம் கௌரவமான வார்த்தைகள். ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യം, எகிப்து என்கிறதான சாம்ராஜ்யம், അവിടെ വലിയ മാസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. அங்க பயங்கரமான கல்வி கூடங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிறது. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സംഭാവന ചെയ്തത് മിസ്രൈമാണ്. பாருங்க, அந்த சோத்திரம் மருந்து கண்டுபிடிக்கிற அப்படிப்பட்டதான பல ரகசியமான காரியங்களை சமர்ப்பிப்பது, கண்டுபிடிப்பது அந்த தேசம்தான். ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കൈമാറിയത് മിസ്രൈമാണ്. பாருங்க, ஒரு மரித்து போன சடலம் ஒரு நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பை உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினது அவங்க தான். ആഭിചാരം, മന്ത്രവാദം, ശകുനവാദം, ലക്ഷണവിദ്യ ഇവയ്ക്ക് PhD കൊടുക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അവിടെ ഉണ്ട്. செய்வன, மந்திரவாதம், பில்லிசுனி, ஏவல் இதர்களெல்லாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான PhD பல்கலைக்கழகமே அங்கதான் இருக்கு. അന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു മന്ത്രവാദിയിലും കാണും. அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்லயும் கண்டிப்பா ஒரு மந்திரவாதி இருப்பான். ഹലോ ஹலோ, രക്തത്താൽ ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ. ரத்தத்தினால் ஜெயம் வியாபரிக்கட்டும். അത്ര സ്പിരിറ്റ് ആണ് ആ പട്ടണത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത്. பாருங்க, அவ்வளவு பயங்கரமான பொல்லாத ஆவிகள் அங்க வியாபரிச்சிருக்கும். അവന്മാര് വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അവരുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെ എഴുന്നേറ്റവനെ കാണാം. பாருங்க, அவங்க சும்மா அவங்க தண்ணி எடுத்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்க தேசத்துக்கு எதிராக எழும்பி வருகிற எதிரிகளை எங்கே பார்ப்பார்கள். അവർ 2 മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ അവരുടെ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു വരും. பாருங்க, அவங்க 2 மந்திர வார்த்தைகளை சொன்னா அவங்க தேசத்தை கெடுக்கக்கூடிய யாராவது இருந்தா அவங்க முகம் அங்க வெளிப்படும். പക്ഷെ 40 വർഷം മോശ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് ഇവനാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഉദ്ധാരകൻ എന്ന് അവർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. ஆனா 40 ஆண்டுகள் மோசே அதுக்குள்ள இருந்தாலும் இவன் தான் இஸ்ரவேலருடைய இரட்சகர் என்பதை அவங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியல. ആമേൻ പറയാവോ? ஆமென் சொல்லுங்க. എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്രവാദിയുടെ, ശകുനവാദിയുടെ, ആഭിചാരകന്റെ, ലക്ഷണവിദ്യക്കാരന്റെയും കണ്ണ് കെട്ടുന്ന അഭിഷേകമാണ് മോശയുടെ ദേഹത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നത്. மந்திரவாதம், செய்வன, பில்லிசுனி, ஏவல் இவர்களுடையதான கண்களை எல்லாம் கட்டி போடக்கூடிய அபிஷேகம் தான் மோச மேல இருந்த அபிஷேகம். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് ഒരു പ്രവചന ദൂത് പറയുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையாக ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை சொல்லுகிறார். നീ നിമിത്തം മന്ത്രവാദികൾ ദേശം വിട്ടു പോകും. உன் நிமித்தமாய் உன் பகுதியில் இருக்கிற மந்திரவாதிகள் தேசத்தை விட்டு ஓடி போவார்கள். നീ നിമിത്തം ആഭിചാരകന്മാർ ദേശം വിട്ടു പോകും. உன் நிமித்தமாக சூன்யக்காரர்கள் உன் தேசத்தை விட்டு போவார்கள். നിന്റെ അഭിഷേകം തെളിയിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. உன்னுடைய அபிஷேகம் நிரூபிக்கப்பட போகிறது. നിന്റെ അഭിഷേകം കൈതട്ടിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. உன்னுடைய அபிஷேகத்தை ஒரு கையினாலே அடக்கக்கூடியதல்ல. നിന്റെ അഭിഷേകം ആരാധനയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. உன்னுடைய அபிஷேகம் ஆராதனையில் அடக்கப்படுவதல்ல. നീ നിമിത്തം ചിലത് ദേശം വിട്ടോടും. உன் நிமித்தம் சிலர் தேசத்தை விட்டு ஓடும். അടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடிந்தவர்கள் അവനെ ആരാധിക്കണം. வல்லமையா கர்த்தரை ஆராதிங்க. നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മാന്ത്രിക ശക്തിക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. இதை கண்டிப்பா நீங்க ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகணும். உங்க அபிஷேகத்துக்கு முன்னால எந்த மந்திர தந்திர வல்லமைகளும் ஒருபோதும் ஒரு நாள் நிற்கவே முடியாது. விடுதலை விடுதலை விடுதலை. നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കത്തില്ല. உன் அபிஷேகத்துக்கு முன்னால எதுவும் நிக்க முடியாது. നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കത്തില്ല. உன் അഭിഷേകத்துக்கு മുന്നാல എതുവും നിൽക്കാതെ. പലരെ ഉടച്ചത്, പലരെ തകർത്തത്, പലരെ നശിപ്പിച്ചത്, പലരെ ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പിച്ചത്, പലരെ കുടുംബത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് നിന്നെ ബാധിക്കത്തില്ല. அநேகரை உடைத்தது, அநேகரை அழித்தது, அநேகரை சிதறடித்தது, அநேகரை ஓட வைத்தது, அநேகரை கொன்றது உனக்கு முன்பாக ஒன்று செய்ய முடியாது. அதை ஜெயிக்கக்கூடிய பலத்த அபிஷேகம் தான் உனக்குள்ள இருக்கிறதான அபிஷேகம். നിന്നെ
ഓണർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. ஓ உன்னை நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம் இந்த ராத்திரி உன் மேல இறங்கி வருகிறது. കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை ஆராதி. ഓ രേതകേ ബേകേലെ രേതകേ മാന. உன்னை அப்பாயின்மென்ட் பண்ணக்கூடியதால ஓ உனக்கு ஆர்டர் கொடுக்கக்கூடியதான அபிஷேகத்தை இந்த ராத்திரி ஆண்டவர் உன் மேல போடுகிறார். നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. இந்த அபிஷேகத்தை நீங்க புரிந்து கொள்ளணும். നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നത് അസാധാരണ അഭിഷേകമാണ്. உங்க மேல இருக்கிற அபிஷேகத்தை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. அது சாதாரணமானதல்ல. അത് തിരിച്ചറിയുന്നവൻ വിജയിക്കും. அதை புரிந்து கொள்ளுகிறவர்கள் ஜெயிப்பார்கள். അറിയാത്തവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. அதை நன்கு அறிந்து கொள்ளாதவர்கள் தோற்று போவார்கள். നമ്മളിൽ ചില ആളുകൾക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ട്. நம்மள சில நபருக்கு பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம் இருக்கு. ആമേൻ. ஆமென். അഭിഷേകത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ചിലർക്ക് അഹങ്കാരമാണ്. அபிஷேகத்தை விட அநேகருக்கு பாருங்க பெருமை இந்த അതുകൊണ്ട് அகங்காரம். അവരെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. அதனால அவங்கள கொண்டு ஆண்டவரால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ചിലർക്ക് അറിവ് കൂടുതലാണ്, சிலவங்களுக்கு அறிவு ரொம்ப அதிகம், അഭിഷേകം കുറവാണ്. அபிஷேகம் கம்மி. പക്ഷെ തമ്പുരാൻ പറയുന്നു, ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு അറിവ് കുറവാണെങ്കിലും அறிவு கம்மியா இருந்தாலும் അഭിഷേകം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ அபிஷேகம் அதிகமா இருந்தா നീയാണ് അടുത്ത ചരിത്രം എഴുതാൻ പോകുന്നത്. நீதான் அடுத்த சரித்திரம் எழுத போற. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി ചിലരോട് ഇടപെടുന്നു. பரிசுத்தாவியானவர் வல்லமையா சிலரோடு பேசுகிறார். നീ അടുത്ത അഭിഷേക ചരിത്രം എഴുതാൻ പോകുകയാണ്. அடுத்த அபிஷேக சரித்திரம் எழுத போற. എന്നോട് ചേർന്ന് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ, என் கூட சேர்ந்து அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்க முடிஞ்சவங்க 1-2 മിനിറ്റുകൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. 2 நிமிஷம் அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணுங்க. ദാവീദിന് 17 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. தாவீதுக்கு 17 வயசு. ദൈവം അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് 17 വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ. ஆண்டவர் தாவீது அபிஷேகம் பண்ணும்போது 17 வயது. പക്ഷെ ദൈവം അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് രാജാവായിട്ടാ. ஆனா ஆண்டவர் அந்த வயசுல அவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணது ராஜாவாக. രാജാവാകണ ധനദത്ത ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം. பாருங்க, அந்த ராஜாவாகணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொருளாதாரவியலை நல்லா படிச்சிருக்கணும். രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രം അറിയാവുന്നവനെ രാജാവാകാൻ പറ്റൂ. அரசியல் தந்திர சாஸ்திரங்களை கற்றுக்கொண்டிருந்தால் தான் ராஜாவாக முடியும். ചെറുപ്പം മുതൽ അഭ്യാസി ആയവനെ രാജാവാകാൻ പറ്റൂ. சிறு வயதிலிருந்து அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொண்டவன் தான் ராஜாவாக முடியும். ദാവീദിന് ഇതൊന്നുമില്ല. தாவீதுக்கு இது ஒண்ணுமே கிடையாது. ആ പാടെ അറിയാവുന്നത് തെറ്റാലിയെ വെച്ച് കല്ല് തെറ്റാലിയെ വെച്ച് അടിക്കാനേ അറിയത്തുള്ളൂ. அவருக்கு ஒண்ணு தெரியும், கல்லு கவன்ல வச்சு அடிக்க தெரியும். വാള് പിടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, കുന്തം പിടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് ശീലമില്ല, ആനപ്പുറത്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് ശീലമില്ല. பட்டயம் எடுக்க தெரியாது, ஈட்டி எடுக்க தெரியாது, குதிரை மேலேயும் ஏற தெரியாது, யானை மேலேயும் ஏற தெரியாது, ஒண்ணும் தெரியாது. അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന ഒത്തിരി ആമ്പിള്ളേരുള്ള രാജ്യത്ത് അവന്മാരുടെ ആരുടെ തല വീഴാത്തത് ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത ഇവന്റെ തല വീണോ? ஆனா இதெல்லாம் தெரிஞ்ச பயங்கரமான சோத்திரம் ஞானம் உள்ளவங்க அந்த தேசத்துல இருந்தாலும் அவங்க மேல விழாத அபிஷேகம் இவன் மேல விழுந்துட்டுது. പലരുടെ അടുത്തുകൂടി പോലും അഭിഷേകം പോകത്തില്ല. பாருங்க, அநேகர் பக்கத்துல கூட அபிஷேகம் போகாது. என்ன முழுக்கிய எஸ் ചിലര് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം പുറകെ നടന്ന അഭിഷേകം. ஆட்கள் ஆண்டவரே என்னை விட்டுருங்கன்னு சொன்னா பின்னால போய் 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 போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு. ஆமென். ഒരു സ്തോത്രം പറയാവോ? ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. ഇതിന്റെ പിറകെ നടന്ന് നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യും. பின்னாலே வந்து போதும் போதும்னு அபிஷேகம் பண்ணுவாரு. ആമേൻ. ஆமென். ദാവീദ് സിംഹാസനത്തിലോട്ട് ഇരിക്കാൻ പോവുക. தாவீது சிங்காசனத்துல உட்கார போறாரு. ആമേൻ. ஆமென். എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ ദാവീദ്. நான் நினைக்கிறேன் அளவுதான் இருந்திருப்பாரு. ആമേൻ. ஆமென். നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. நீங்க என்னை பார்க்கும்போது என்னதெல்லாம் நினைக்கீங்களோ எனக்கு தெரியல. കൊച്ചു പയ്യനായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം, ஒரு சின்ன பையனா தெரியல. ഇവൻ എന്തുവാ ഈ പറയുന്നതെന്ന് തോന്നിയേക്കാം, நீ என்னத்தை பேசிட்டு கிடக்கான் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ഇവൻ എന്തു ഈ കിടന്ന് അലറുന്നെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. என்ன இப்படி கடந்து கத்திட்டு கிடக்கான் அப்படின்னு சொல்லலாம். നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ വിചാരിച്ചാലും എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. நீ என்ன நினைச்சாலும் எனக்கு அதை பத்தி கவலையே இல்லை. ഒരു സ്തോത്രം പറയാം. எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. ഈ കസേരയിലോട്ട് ദാവീദ് ഇരിക്കുക. இந்த சேர் நாற்காலியில தாவீது உட்கார்றாரு. അവന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം പ്രായമുള്ളവരാ. அவங்க முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வயசுக்கு மூத்தவங்க. അവരെല്ലാം കൂടെ നോക്കി ഇവൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോവാ. சோத்திரம் அவங்க எல்லாம் இவனை பார்த்து என்ன நடக்க போகுது, இவன் என்ன செய்ய போறான்னு பார்க்காங்க. ദാവീദ് ആ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. தாவீது அதுல இருந்து எழும்பினாரு. എന്നിട്ട് ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, ஜனத்தை பார்த்து சொன்னா, എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കും. ஆனா நான் அந்த சேர்ல கண்டிப்பா உட்காருவேன். എന്റെ ദൈവൻ രാജ്യം ഭരിക്കും. என் தேவன் தேசத்தை ஆளுவார். நான் சேர்ல உட்காருவேன், தேவன் தேசத்தை ஆளுவார். ആമേൻ. ഞാനായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല, நானா ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேன், പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. ஆனா என் தேவன் எனக்காக செய்வார். വിശ്വസിക്കുന്ന രാമൻ പറയാവോ? விசுவாசிக்கிறவங்க ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. പാസ്റ്ററെ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ നായ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. பாஸ்டர், எங்க ஊர்ல உள்ள நாய்க்கு ஒரு விசேஷம் உண்டு. പുറകെ വന്ന കല്ലെടുക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചാൽ മതി, അപ്പോഴേ ഓടും. பாருங்க, அது பின்னால வந்துச்சு அப்படின்னா குனிஞ்சு கல் எடுத்துட்டோம்னா உடனே ஓடிடும். ആമേൻ. ஆமென். എല്ലാരും ഗോലിയാത്തിനെ പേടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിന് ദാവീദ് കല്ലും എടുത്തോണ്ട് ചെല്ലുക. எல்லாரும் அந்த கோலியாத்தை பார்த்து பயப்படும் போது தாவீது கல் எடுத்துட்டு போறான். ദാവീദിനോട് ചോദിക്കടാ,
കുന്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവന്റെ നേരെ കല്ലുമായിട്ടാണോ പോകുന്നത്? அவன் சொல்றான், என்னடா நான் ஈட்டி பிடிச்சிட்டு நிக்க, நீ எனக்கு எதிராக கல்லா கொண்டு வர? ദാവീദ് ഈ സ്റ്റേജ് വരുവായിരുന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യോദാവിനോടല്ല, ഗോലിയാത്തിനോടല്ല, 4 കാലുള്ള നായോടാ. தாவீது அந்த மேடையில இருந்தா சொல்லிருப்பாரு, நான் ஒரு பெரிய அரக்கனோட யுத்த வீரனோட யுத்தத்துக்கு வரல, 4 காலுள்ள ஒரு பெரிய நாய்கிட்ட சண்டை போட வந்திருக்கேன். നിങ്ങളല്ലേ വായിച്ചാ മതി, நீங்க அதுல படிச்சா தெரியும். ആമേ. ஆமே. നായോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരാടാ കുന്തമായിട്ട് പോകുന്നേ? நாய் கூட சண்டை போடுறதுக்கு யாராவது ஈட்டியும் கத்தியும் கொண்டு போவாங்களா? അവൻ കല്ലുമായിട്ട് വന്നപ്പോ അത്ര നേരം വെല്ലുവിളിച്ച ഗോലിയാത്തി ചോദിക്കുക, നീ വടിയും കോലുമായിട്ട് വരാൻ ഞാൻ എന്നടാ നായാണോ എന്ന്. அவ்வளவு நேரம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து சவால் விட்டவன் தாவீது கல்லோட வந்தானே அவனுக்கே தெரியுது. அவன் சொல்றான், ஏன்டா நீ கம்போடையும் கல்லோடையும் வர நான் என்ன நாயா? ആമേ. ஆமே. ദാവീദ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് ചിരിച്ചു കാണും. അത് നിനക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായി, ഞാൻ കല്ലെടുത്തപ്പോഴേ എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയതാ. தாவீது அங்க நின்று சிரிச்சிருப்பான், ஓ இது உனக்கு இப்பதான் புரியுதோ, நான் வந்தோடனே பார்த்தேன் நீ நாய் தான் அப்படின்னு. ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. ഇങ്ങോട്ട് വരാം. கோலியாத்து அது தாவீது. தாவீது கல்லெடுத்து எறிய போறாரு. ദാവീദ് നോക്കിയപ്പോ 13 അടി പൊക്കമുണ്ട് ഗോലിയാത്തിന്. தாவீது பார்க்கும்போது 13 அடி உயரம் கோலியாத்துக்கு. ദാവീദിന് 5 അടി പൊക്കമുള്ളൂ. தாவீது வெறும் 5 അടി தான். എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നേലും 3 ഇരട്ടി പൊക്കമുണ്ട് ആള്. பாருங்க, தன்னை விட 3 மடங்கு அதிக உயரம். ഒരാൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ അത് വായിച്ചേക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഗോലിയാത്തിന്റെ വാളിന്റെ അത്രയും നീളമുള്ളൂ ദാവീദിന്. ஒரு ஆள் எழுதுனதை நான் அப்படி படிச்சேன். அவர் எழுதியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா, கோலியாத்தினுடைய பட்டயத்துக்கு உயரம் தான் தாவீதுக்கு இருந்தது. ദാവീദ് അവിടെ പേടിയില്ലാതെ കല്ലുമായിട്ട് നിൽക്കുക. பாருங்க, அந்த தாவீது ஒண்ணும் இல்லாம வெறும் கல்லோட நிக்கிறான். കവണെ വെച്ച് കല്ല് ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോ கவன்ல வச்சு கல்லை சுத்தும் போது കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. அவர் சொன்னா, நீ சுத்திட்டு இருக்கல, கண்ணை அடைச்சிட்டு நல்ல ஒரு ஜெபம் பண்ணு. ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഗോലിയാത്തിന്റെ പിറകിൽ ഗോലിയാത്തിനേക്കാളും പൊക്കമുള്ള സ്വർഗത്തിലെ ദൂതൻ. ஆண்டவர் சொன்ன உடனே ஜெபம் பண்ணிட்டு தாவீது கண்ணை திறந்து பார்த்தா, ஸ்தோத்திரம், அந்த கோலியாத்துக்கு பின்னாடி கோலியாத்தை விட பெரிய தேவதூதன் நிக்கிறாரு. ഗോലിയാത്തിനെ അറിയുന്നില്ല അവന്റെ പുറകിൽ ദൂതൻ വന്ന കാര്യം. கோலியாத்துக்கு தெரியல அவன் பின்னால தேவதூதன் வந்தது. ദാവീദ് അവിടുന്ന് കല്ലെറിയെ നെറ്റിയെ വന്ന് കൊള്ളുകയും ദൂതൻ ഒരു ഒറ്റയടി പുറകിൽ. பாருங்க, தாவீது அங்க கல்லெடுத்து வேகமா எரியவும் அது அவன் நெற்றியில வந்து படவும், தூத பின்னால இருந்து பெரமண்டையில ஒரு அடி. വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ഗോലിയാത്ത് കവന്നു വീണെന്നാ. சோத்திரம், வேதம் சொல்லுகிறது கோலியாத்து முகங்குப்புற விழுந்தான். ഇങ്ങോട്ട് ശക്തിയോടെ പറഞ്ഞ എറിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേ വീഴത്തുള്ളൂ. ஒரு வல்லமை இந்த பக்கம் தாக்குது அப்படின்னா மல்லாங்கதான் விழணும். പക്ഷെ കല്ല് കൊണ്ടവൻ മുമ്പോട്ടാ വീണേ. ஆனா கல்லு வேகமா வந்து பட்டும் அவன் முன்னாலதான் விழுந்தான். അതിന്റെ അർത്ഥം കല്ലല്ല വീഴിച്ചത്, ദൂതന്റെ അടിയാ വീഴിച്ചത്. பொருள் என்ன தெரியுமா? கல்லல்ல அவனை விழ வைத்தது, பின்னால் இருந்த தூதன் அடிச்ச அடியில விழுந்தான். നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങും. நீ கர்த்தருக்காக நிற்பே அப்படின்னா கர்த்தர் உனக்காக நிற்பார். നീ കഴിവ് കുറഞ്ഞവനായിരിക്കാം, പക്ഷെ നിന്റെ ദൈവം കഴിവുള്ളവനാണ്. உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாத திறமை இல்லாத நபரா இருக்கலாம், ஆண்டவர் எல்லாம் அறிந்த தேவனா இருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തുള്ള അഭിഷേകം അത് സാധാരണ അഭിഷേകമല്ല. உங்க மேல இருக்கிற அபிஷேகம் அது சாதாரண அபிஷேகம் அல்ல. കൈ അടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. சேர்ந்து உற்சாகமா கையை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தலாம். ഈ രാത്രി അഭിഷേകം ജ്വലിക്കുകയാ. ராத்திரி அபிஷேகம் சோத்திர பிரகாசிக்கிறது. അഭിഷേകം ജ്വലിക്കുകയാ. அபிஷேகம் பிரகாசிக்கிறது. അഭിഷേകം ജ്വലിക്കുകയാ. அபிஷேகம் பிரகாசிக்கிறது. ആമേൻ. ആമേൻ. 40 വർഷം അവനെ പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല ആളുകൾക്ക്. பாருங்க, அந்த 40 ஆண்டுகள் மோசே அங்க இருந்தாலே யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல. 40ാമത്തെ വർഷം തികഞ്ഞപ്പോ ഒരുത്തനിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു, അവൻ മരിച്ചുപോയി. 40 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே மோசே ஒருத்தனை ஒரே போடு, அவன் அவுட். മോശയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ പേര് കൊലപാതകൻ. மோசைக்கு இப்ப ஒரு புதிய பேரு கொலைகாரன். ആമേൻ. ஆமென். അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി. அவன் அங்கிருந்து ஓடுனான். ചിലരുടെ പ്രാർത്ഥന മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. சிலருக்கு வந்து பாருங்க, அப்படி மேலான ஒரு வித்தியாசமான ஜபங்கள் எல்லாம் உண்டு. ആമേൻ. ஆமென். നിങ്ങൾ 5 പേര് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 5 പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറിൽ നിന്ന് 7 പേര് പോകുന്ന ഒരു കാർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് അത്. பாருங்க, சோத்திரம், நீங்க 5 பேர் போற கார்ல இருந்து சோத்திரம் 7 பேர் போற கார் வாங்கினா அது ஒரு பெரிய காரியத்துக்காகத்தான். 2 പേരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാലോ എന്ന് വെച്ചോണ്ട് അത് വാങ്ങുന്നത്. ஒரு மேலான நோக்கத்தோடு சரி ஒரு 2 பேரையும் சேர்த்து கூட கூட்டு போகலாமேன்ற நோக்கத்துல வாங்குறோம். പ്രാർത്ഥനയിലും മൾട്ടി പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ஜெபத்திலேயும் மேலான நோக்கங்கள் உண்டு. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് യിത്രോ. அப்படி ஜெபிச்ச ஒரு மனுஷன் தான் யெத்ரோ. എൻ്റെ കൊച്ചിന് ഒരു ചെറുക്കനെയും വേണം, എൻ്റെ ആടിനെ നോക്കാൻ ഒരു പയ്യനെ വേണം. என் பிள்ளைக்கு நல்ல ஒரு மாப்பிள்ளையும் வேணும், என் ஆட்டை பார்க்க நல்ல ஒரு மேய்ப்பனும் வேணும். രണ്ടും കൂടെ ഒരുത്തനെ കിട്ടിയാൽ പെണ്ണിനെയും കൊടുക്കാം, ആടിനെയും കൊടുക്കാം. இந்த ரெண்டும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் வந்தா சோத்திரம், என் பிள்ளையும் கொடுக்கலாம், ஆட்டையும் കൊടുக்கலாம். അതിന്റെ പേരാണ് മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രാർത്ഥന. அதனாலதான் அந்த மேலான நோக்கமுள்ள ஜெபம். അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ 40 വയസ്സുള്ള ഒരുത്തൻ ഓടി വരുന്നു.
பாருங்க, அப்படி விசாலத்துக்காக அவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போது 40 வயசு இளைஞன் வாரான். ആദ്യം ആടിനെ കൊടുത്തു, പിന്നെ കൊച്ചിനെയും കൊടുത്തു. முதல்ல ஆட்டை கொடுத்தாரு, ரெண்டாவது பிள்ளையை கொடுத்தாரு. 40 വർഷം കൊച്ചിനെയും ആടിനെയും കൊടുത്ത് അവിടെ നിർത്തി. பாருங்க சோதரன், 40 ஆண்டுகள் அதே இடத்துல கர்த்தர் நிப்பாட்டினார். വിളിയുള്ളവനെ അധികം നാൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. அந்த 40 ஆண்டுகள் தான் அவனால் நிக்க முடியுது. அழைப்புள்ளவனை ஒரு இடத்துல நம்மளால நிக்க முடியாது. കൊട്ടാര തുല്യമായി ജീവിച്ചവന് സാധാരണ ജീവിതം പറ്റത്തില്ല. பாருங்க, அரண்மனையில சுகபோகமாய் வாழ்ந்தவனுக்கு ஒரு இடத்துல சும்மா வாழ முடியாது. ചില പാസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. சில ஊழியர்களை பார்க்கும்போது நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன். വലിയ ചർച്ച വിട്ടിട്ട് പുതിയ വർക്കിന് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പാസ്റ്റർമാരുണ്ട്. பெரிய பெரிய சபை ஊழியங்களை விட்டு விட்டு சின்ன சின்ன ஊழியங்களை ஆரம்பிக்க போகிற அநேக ஊழியர்கள். എല്ലാരെ കൊണ്ടും അത് പറ്റത്തില്ല. எல்லாராலையும் அது முடியாது. The attitude of Moses. அதுதான் மோசேயினுடைய செயல்பாடு. കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നൊരു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക്, அரண்மனையிலிருந்து ஒரு சாதாரண ஜீவியத்திற்கு. വിശ്വസിക്കുന്ന രാമൻ പറയാവോ? விசுவாசிக்கிறவங்க ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. 10 ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നാലും ഞങ്ങൾ വലയത്തില്ല. சோத்ர 10 நாள் பட்டினி கிடந்தாலும் நாங்க அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டோம். കാര്യം ആ പട്ടിണി എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടാ ഈ വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. அந்த பட்டினினா என்னன்னு தெரியும், அதை அனுபவிச்சு தான் இந்த பிரசங்கத்தை பண்றோம். ഞാൻ വേഗം വാക്കുകൾ നിർത്താം. வேத வார்த்தையை நிப்பாட்டுறேன், ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. நல்லா கவனிங்க. മോശ അവിടെ 80 വയസ്സ് വരെ അവിടെ തങ്ങി. மோசே 80 வயது வரை அங்கே தங்கி இருந்தார். 80ാമത്തെ വയസ്സെത്തിയപ്പോൾ 80வது വയது വந்த ഉടനെ ആടുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഹോരേബ് പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. சோத்ரம் ஆடுகளோடு சோத்ரம் அவர் ஓரே பர்வதத்திடம் வருகிறார். ഹോരേബ് പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ஓரே பர்வதம் நெருங்கி வரும்போது സർവശക്തന്റെ ഇടപാടുണ്ടാകുക, சர்வ வல்லவருடையதான தொடுதல் அங்கே உண்டாகிறது. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെന്നാൽ இப்போ நீங்க சவுதி அரேபியாவுக்கு போனீங்கன்னா താബൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. தபூக் என்கிற ஒரு இடம் உண்டு. അവിടെയാണ് ഈ മുൾപടർപ്പ് കത്തിയത്. அங்கதான் அந்த முள்செடி எரிந்தது, பற்றி எரிந்தது. അതിനെയാണ് പുരാതന ഹോരേബ് എന്ന് പറയുന്നത്. பாருங்க, அதுதான் அந்த புராதன பழைய கால அந்த ஓரேப் என்று சொல்லுகிற இடம். അവിടെയുള്ള കല്ലുകടകത്ത് ഇപ്പോഴും മുൾച്ചെടിയുടെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. பாருங்க, அங்க இருக்கிறதான அந்த கல்லுகளுக்கு இடையிலே அந்த பழைய முட்செடியினுடையதான அந்த சாயல் இருக்கிறது. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം എത്ര വർഷം ചെന്നാലും അവിടെ ഒരു അടയാളം കാണും. பாருங்க, தேவனுடைய பிரசன்னம் இறங்கின இடத்துல எத்தனை வருஷம் போனாலும் அங்க ஒரு அடையாளம் இருக்கும். ആമേൻ പറയാമോ? ஆமென் சொல்லுங்க. അവിടെ അവൻ ചെല്ലുക. அங்கே அவர் போறாரு. അവിടെ അവൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മുൾപടർപ്പ് തീ പിടിച്ച് നിൽക്കുക. அங்கே அவர் போகும்போது ஒரு முட்செடி தீப்பற்றி எரிகிறது. അസാധാരണമായ കാഴ്ച കാണാൻ തുടങ്ങി. ஒரு அசாதாரணமான காட்சியை பார்க்க துவங்கினார். ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കട്ടെ, நான் உங்களிடத்துல மனப்பூர்வமாய் கேட்கிறேன், ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, இதுவரை அப்படிப்பட்ட ஒரு தரிசனம் நீங்கள் காணவில்லை என்றால் ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുക. இந்த இரவு ஜெபம் பண்ணுங்க. 24 തീയായിട്ട് നിന്റെ മുറിക്കകത്തവൻ വെളിപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. 2024 അഗ്നിயாக தேவன் உன் கண்களுக்கு முன்பாக வெளிப்பட நீ ஜெபம் பண்ணு. പ്രാവ് ചിറകടിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവ സാന്നിധ്യം മുറിക്കകത്ത് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ചിറകടിத்து வருவதை போல தேவ பிரசன்னம் வரும்படியா ஜெபம் பண்ணுங்க. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറയാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. பரிசுத்த ஆவியானவர் நிர்பந்தமா என்னிடத்துல பேச சொல்லுகிற 2-3 காரியங்கள். ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ഇടയൻ ആടിനെ താഴെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ മുകളിലേക്ക് പോകത്തില്ല. பாருங்க, ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் தன்னுடைய ஆடுகளை கீழே விட்டுட்டு ஓரை பர்வதத்துக்கு மேல போக மாட்டாரு. മോശെ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? மோசே நீ என்ன பண்ற? ഇത്ര ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ തനിച്ച് വിട്ടിട്ട് നീ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നത് ഒരു ഹെർക്കുലിൻ ടാസ്ക് ആണ്. பாருங்க, நீ இந்த ஆடுகளை எல்லாம் விட்டுட்டு நீ அந்த மலை மேல ஏறி போறது ஒரு கடினமான செயல் அல்லவா? പക്ഷെ മോശ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അറിയാവോ? மோசே என்ன சொல்லிருப்பார் தெரியுமா? എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലുതാ ദൈവ സാന്നിധ്യം. எனக்கு இந்த ആടുകളെ பார்க்கிலும் தேவ பிரசன்னത எனக்கு முக்கியம். ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നോക്കുകയാ. இந்த செயலை இந்த ராத்திரியில் ஆண்டவர் பார்க்கிறார். എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതായി കർത്താവിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, இருக்கிற எல்லாவற்றை காட்டிலும் தேவனுடைய பிரசன்னம் தான் முக்கியம் என்று இடம் கொடுக்கிற நபர்களாய் இதற்குள்ள இருப்பீர்கள் என்றால், ആരുടെയും പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കാത്ത അധികാരം എന്റെ ദൈവം നിന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാ. யாரு கையிலும் கொடுக்காத பொறுப்பை ആண்டவர் உன்னுடைய കരങ്ങളിலே கொடுப்பார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ നന്നായിട്ട് ആ കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ. വിശ്വസിക്കുന്നവர்கள் കൈകളെ ഉയർത്തി ആണ്ടവരെ മഹിമപ്പെടുത്തുക. ആമേൻ. ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരെ ചിലടത്ത് അയക്കത്തില്ല. சில தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாம் எங்கேயும் அனுப்ப மாட்டாங்க. ചിലരോട് ദൈവത്തിന് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാ. சில நபர்கள்கிட்ட பாருங்க, ஆண்டவர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் ஆண்டவர் பிடிக்கும். മോശയുടെ അടുത്തോട്ട് ഒരു പ്രവാചകനെ വിട്ടിട്ട് നീ മിസ്രൈമിൽ പോയി ജനത്തെ വിടുവിക്കാൻ പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നോ? கவனிங்க, சில நபர்கள்கிட்ட தீர்க்கதரிசிகள் ஆண்டவர் அனுப்ப மாட்டாரு. அப்படி மோசே கிட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசி ஆண்டவர் அனுப்பி சொல்ல விரும்பல. പക്ഷെ ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനെ അവന്റെ അടുത്ത് വിട്ടില്ല. ஆனால் தேவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி அவங்ககிட்ட அனுப்பல. ദൈവത്തിന് അവനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണം. ஆண்டவருக்கு அவங்ககிட்ட நேரடியா பேசணும். വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലരോട് ഇന്ന് രാത്രിയിലും കർത്താവ് ഇടപെടുന്നു. அதை கேட்கிற, ஜெபிக்கிற, விசுவாசிக்கிற சில நபர்களோடு கர்த்தர் பேசுகிறார். 24 ഡയറക്റ്റ് വിസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാ. ஆண்டவர் எந்த தீர்க்கதரிசி வரக்கூடாது, என்கிட்ட நேரடியா பேசும் என்று கேட்கிற உனக்கு 2024 ஆண்டவர் உன்னை நேரடியா சந்திக்க வரப்போகிறார். For prayer contact, Pastor J. Kumar,
Elsadai Ministries, 9500252586, Surandai.